Hello and welcome to the New City Church podcast. I'm Benjamin Komanapalli Jr., pastor of New City Church, Hyderabad. This is where you will hear messages preached at our church. It's my prayer that the incorruptible seed of God's word will strengthen you, build you, and help you receive the abundant life that Jesus came to give you. Enjoy the word and be blessed. Today, I want to talk to you on a message that I'm entitling Living from Your New Reality. మరి మీ యొక్క నిజమైనటువంటి నూతన వాస్తవంలో నుండి జీవించుట. Living from your new reality. మీ యొక్క నూతనమైన సత్యంలో నుండి జీవించుట. There are many people in the Christian world. మరి క్రైస్తవ ప్రపంచంలో అనేకులు ఉన్నారు. Many people around the world. ప్రపంచమంతట్లో చాలా మంది ఉన్నారు. That are desiring for a better life. వారు ఒక శ్రేష్టమైన జీవితం జీవించాలని వారు కోరుకుంటున్నారు. That they are hoping for a blessing. వారు ఆశీర్వాదం కొరకు నిరీక్షిస్తూ ఉన్నారు. They are hoping for a divine intervention in the affairs of life. వారి జీవితంలో దైవికమైనటువంటి ప్రేరణ ఉండాలని, దేవుడే పాల్గొని చేయాలని కోరుకుంటున్నారు. And there is nothing wrong with that desire. ఆ కోరికను కలిగి ఉండడం తప్పేం కాదండి. In fact, it's a very good thing that you have that desire. మీరు ఆ కోరికను కలిగి ఉండడం చాలా మంచిది. The reason you have that kind of desire మరి అలాంటి కోరికను మీరు కలిగి ఉన్నారంటే కారణం ఏంటంటే is because it's an inbuilt desire from God himself. మరి దేవుడు తానే మీలో కట్టినటువంటి కోరిక ఉంటున్నది. You were created for the blessing. మీరు ఆశీర్వదింపబడేటకు ఆశీర్వాదం కొరకు సృష్టింపబడి ఉన్నారు. You were created to be the head and not the tail. మీరు తలగా ఉండుటకే సృష్టింపబడ్డారు, తోకగా ఉండుట కాదు. You were created to be above only and never beneath. మీరు ఎల్లప్పుడు పైవారిగా ఉండుటకే కానీ క్రిందివారిగా ఉండుటకు సృష్టింపబడలేదు. You were never meant to live a life of bondage. మరి బంధకంలో ఉన్న జీవితాన్ని జీవించుటకు మీరు సృష్టింపబడలేదు. You were never meant to live a life of slavery. లేక బానిస బ్రతుకుటకు మీరు సృష్టింపబడలేదు. You were meant to rule and reign in life. మీరు జీవితంలో ఏలుబడి చేసి ప్రభుత్వం చేయుటకు మీరు సృష్టింపబడి ఉన్నారు. This is the will of God concerning all of humanity. సర్వ మానవాళి పట్ల ఇది దేవుని యొక్క చిత్తమై ఉన్నది. This is the way. Now, how you might say, how do you know that to be the case? మరి ఆ విషయము అలా ఉండాలని మీకు ఎలా తెలుసండి? See, we understand the will of God through the word of God. దేవుని వాక్యం ద్వారా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటూ We ఉన్నాం. understand the desire of God through the word of God. దేవుని వాక్యం ద్వారా దేవుని యొక్క కోరిక మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. So when you read the scriptures, మీరు లేఖనములు చదివినప్పుడు you begin to understand what God desires for you and me. దేవుడు నీ పట్ల నా పట్ల ఏం కోరుకుంటున్నాడో మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. For example, if somebody writes another person a letter or an email, ఉదాహరణకి ఎవరైనా వేరే వారికి ఒక ఈమెయిల్ కానీ ఒక లెటర్ కానీ లేఖ రాసినప్పుడు, and you begin to read that email or read that letter, ఆ లెటర్ ని కానీ ఈమెయిల్ ని కానీ మీరు చదువుతూ or ఉన్నప్పుడు, even when you get an offer letter from a company that you are joining, లేక మీరు ఏ కంపెనీలో జాయిన్ అవుతున్నారో ఆ కంపెనీ వాళ్ళు మీకు ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చినట్లయితే, when you read that offer letter, ఆ ఆఫర్ లెటర్ ని మీరు చదివినప్పుడు it's letting you know the will of the company for your life. మీ జీవితం పట్ల ఆ కంపెనీ యొక్క చిత్తం ఏంటో మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నది. So you are understanding this is how much they will pay me. కాబట్టి ఇంత డబ్బుని వారు జీతంగా నాకు ఇస్తారని, This is the amount of hours they want me to work every week. ప్రతి వారానికి ఇన్ని గంటలు నేను వారి దగ్గర పనిచేయాలని వారు కోరుకుంటున్నారని అర్థమవుతుంది. In the same manner, ఆ రీతిగానే when we read the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చదివినప్పుడు we understand the heart of God, the will of God, and the desire of God for our lives. మన జీవితంలో దేవుని యొక్క చిత్తము, దేవుని యొక్క హృదయము, దేవుని యొక్క ఉద్దేశం మనం అర్థం చేసుకుంటాం. Now remember this. మరి ఇది గుర్తుంచుకోనండి. People oftentimes think they understand the will of God based on their circumstances. చాలా సార్లు ప్రజలు ఏమనుకుంటారంటే వారి పరిస్థితులను బట్టి వారిని అర్థం చేసుకుంటున్నాం అనుకుంటారు. You are not supposed to understand the will of God based on the circumstances. మీ పరిస్థితులను బట్టి దేవుని చిత్తం అర్థం చేసుకోవడం కాదండి. You are supposed to understand the will of God for your life through His word. దేవుని వాక్యము ద్వారానే దేవుని చిత్తము మీ జీవితంలో ఏంటో మీరు తెలుసుకోవాలి. Hallelujah. Hallelujah. In fact, write that down. That's the first thing that I want you to remember. The will of God must be understood through the Bible, not circumstances. దేవుని యొక్క చిత్తము మీకున్న పరిస్థితులను బట్టి కాదు, కానీ దేవుని వాక్యము ద్వారా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. Now, even if you just get that one point today, మరి ఈ రోజు ఒక్క అంశమైనా మీరు తెలుసుకున్నప్పుడు, it has the potential to change your life forever. మీ జీవితాన్ని నిత్యత్వమునకు అది మార్చగలదు. Because the more you read the word of God, మీరు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఎంతకైతే చదువుతూ the ఉన్నారో, more you begin to understand the desire of God for your life. మీ జీవితంలో దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని, కోరికను మీరు ఎంతకైతే అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నారో, Don't allow circumstances to teach you.
మరి పరిస్థితులు మీకు బోధింపనివ్వకండి. Let God be the one who teaches you. మీకు నేర్పించువాడు దేవుడే అయి ఉండాలి. Let the word of God be the one that teaches you. దేవుని వాక్యమే మీకు బోధించినట్లుగా ఉండాలి. Somebody say amen. ఆమేన్ అని చెప్పండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. See, for example, very quickly in the book of Genesis chapter 1, we see God blessing mankind. ఆదికాండ మొదటి అధ్యాయంలో దేవుడు మానవాళిని ఆశీర్వదించడం మనం చూస్తూ So ఉంటున్నాం. when we read that scripture, ఆ లేఖనం మనం చదివినప్పుడు what do we understand? మనకి ఏమర్థమవుతుంది? We very quickly understand that God desires for mankind to be blessed. మరి మానవులు ఆశీర్వదింపబడాలనేది దేవుని యొక్క చిత్తము, కోరిక ఉంటున్నది. Even after the curse, మరి మానవుడు శపింపబడిన తర్వాత we see in Deuteronomy 30 and verse 19, once again, he gives us the choice between life and death. మరి ద్వితీయోపదేశ కాండం 30వ అధ్యాయం 19వ వచనంలో జీవమునకును మరణమునకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఎంపిక చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నాడు. And then God makes it very clear. He says, I want you to choose life. మరి దేవుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు, నువ్వు జీవమును ఎన్నుకోమని. So when we read that scripture, ఆ లేఖనం మనము చదివినప్పుడు what are we understanding? మనకి ఏమర్థమవుతుంది? We're understanding what God desires for us. దేవుడు మన పట్ల ఏం కోరుకుంటున్నాడు అనేది అర్థమవుతుంది. Now if you come into the New Testament, మరి క్రొత్త నిబంధనలోనికి మీరు వచ్చినప్పుడు, if you look at the life of Jesus, యేసు జీవితాన్ని మీరు చూచినప్పుడు, in John chapter 10 verse 10, యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో Jesus says, I have come that you may have life and have it more abundantly. మీకు జీవము కలుగుటకును సమృద్ధి జీవం కలుగుటకు నేను వచ్చి ఉన్నానని ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు. Everyone say abundant life. ఇప్పుడు అందరు తెలుగులో సమృద్ధి అయిన జీవము. Hallelujah. Hallelujah. See, when you read that, you must immediately understand this is what God wants for me. మరి అది చదివినప్పుడు వెంటనే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, దేవుని చిత్తము నా పట్ల ఇదే ఉన్నదని. Now the more you begin to understand that will of God, దేవుని యొక్క చిత్తము మీరు అదే ఉన్నదని అర్థం so చేసుకున్నప్పుడు, you understand that God is communicating his will through the promises that he has given you and me. దేవుడు నీకు ఇచ్చిన వాగ్దానముల ద్వారా దేవుడు తన చిత్తాన్ని నీకు నాకు బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు. You know, many people rightfully we are interested in the promises of God. మరి ఆ యొక్క ఇష్టపూర్వకంగా దేవుని ఆశీర్వాదముల యందు మనము ఆసక్తిని కలిగి ఉంటున్నాం. I think especially Christians ముఖ్యంగా క్రైస్తవులు are interested in the promise of God more than the most important date is December 31st going into January 1st. మరి డిసెంబర్ 31వ రాత్రి మరి జనవరి 1వ తారీఖులోనికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ సమయాన్ని చాలా ప్రాముఖ్యంగా వెళ్తారు. We get very interested about the promises of God. దేవుని వాగ్దానములను గురించి ఎంతో ఆసక్తిని మీరు కలిగి ఉంటారు. Then we get interested in what God said to somebody else because of what was printed on a piece of paper. ఆ పేపర్ ముక్క పైన ఏదైతే ప్రింట్ చేసి వేరే వాళ్ళు ఏం తీసుకున్నారని తెలుసుకోవడానికి కూడా చాలా ఆసక్తిని చూపుతారు. Now I have no problem with that. చూడండి, ఆ వాగ్దానములను గురించి నాకు ఎలాంటి సమస్య లేదు. But I want you to know you don't have to wait to December 31st. మరి డిసెంబర్ 31 వరకు మీరు వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. You have an entire Bible. Every promise of God belongs to you. బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న వాగ్దానములన్నీ కూడా నీకు చెందినవిగా ఉన్నవి. Somebody say every promise Every promise of the Bible belongs to me. Belongs to me right now in Jesus name. In Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. So how do we receive these promises? ఈ వాగ్దానాలన్నీ మనం ఎలా పొందుకుంటూ ఉన్నాం? Hebrews or Romans chapter 4 and verse 16. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 16వ వచనము. Turn to your neighbor and say you are going to be blessed. మీ ప్రక్కవారిని చూసి చెప్పండి, నువ్వు ఈ దినం ఆశీర్వదింపబడబోతున్నావని. Come on, be obedient. Turn to your neighbor and say you are going to be blessed. విధేయత చూపండి, మీ ప్రక్కవారితో చెప్పండి, ఈ దినం నువ్వు Hallelujah. Hallelujah. Romans 4 and verse 16 says this. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 16వ వచనం ఈ రీతిగా So చెప్పుచున్నది. the promise is received by faith. మరి వాగ్దానము విశ్వాసము మూలముగా స్వీకరింపబడుతూ ఉన్నది. Everyone say by faith. విశ్వాసము ద్వారా. Hallelujah. Hallelujah. So the promise is present, అక్కడ వాగ్దానము ఉన్నది, but it is received by faith. అది విశ్వాసము ద్వారా స్వీకరింపబడుతూ ఉన్నది. Then the Bible says బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉన్నది, it is given as a free gift. అది ఉచితమైన బహుమానముగా ఇవ్వబడి So ఉన్నది. every promise of God దేవుని ప్రతి వాగ్దానము is already given to you అవి నీకు ముందుగానే ఇవ్వబడి ఉన్నాయి. as a free gift. ఉచితమైన బహుమానముగా ఇవ్వబడి ఉన్నాయి. Remember, the Bible is not saying it will be given to you. మీకు అది ఇవ్వబడతాయి అని చెప్పట్లేదు. What does the Bible say? It is given as a free gift. ఉచితమైన బహుమానముగా మీకు ఇవ్వబడి ఉన్నది. It says given, అది మీకు ఇవ్వబడి ఉన్నది which means it is already done. అనగా అది ముగింపబడి ఉన్నది, జరిగి ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. Now what has been given to you? కాబట్టి మీకు ఏమి ఇవ్వబడి ఉన్నది? గట్టిగా చెప్పండి. Promises have been given to you.
మరి వాగ్దానములు మీకు ఇవ్వబడి ఉన్నాయి. Now the promise has been given as a free gift. ఉచితమైన బహుమానముగా మీకు ఆ వాగ్దానములు ఇవ్వబడి ఉన్నాయి. You are not earning for this. మరి దీని కొరకు మీరు సంపాదించుకోవట్లేదు. You are not working hard for this. మరి దీని కొరకు కష్టపడి పని చేయట్లేదు. Every promise of God has been freely given to you and to me by God. దేవుని యొక్క ప్రతి వాగ్దానము దేవుని ద్వారా నీకు నాకు ఉచితముగా ఇవ్వబడి ఉన్నాయి. Somebody say thank you Jesus. యేసు నీకు వందనాలని చెప్పండి. Come on, say it like you mean it. Say thank you Jesus. Hallelujah. Then he Hallelujah. goes on to say, ఆ తర్వాత ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, and we are all certain to receive it. మనమందరము దానిని పొందుకొన బద్ధలమై ఉన్నాము. Now that gets me excited. మరి ఇప్పుడు దాని నాకు He does not say it is simply given. అది కేవలం ఉచితంగా ఇవ్వబడుతుందని చెప్పట్లేదు. Paul is saying, పౌలు అంటున్నాడు, we are all certain. మనమందరము నిశ్చయముగా పొందుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాము. I'll use another word. We are all guaranteed. మరి నిశ్చయముగా మనము పొందుకోవాల్సిన We వారమై ఉన్నాము. all have a confirmation మనందరికీ ఒక నిర్ధారణ ఉన్నది to receive the promise. వాగ్దానమును స్వీకరించుటకు. Say this out loud. Say, I have I have a confirmation, a confirmation, a guarantee a guarantee to receive every promise. every promise, And I take it and I take it right now now in Jesus' name. in Jesus name. Give a loud clap offering unto Jesus. అందరం గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ యేసు నామాన్ని ఘనపరుద్దాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. See, I want to make sure you receive your promise today. ఈ దినం మీ వాగ్దానాలు మీరు పొందుకోవాలనే నిశ్చయితలను కలిగి ఉంటున్నాం. Every person under the sound of my voice, నా స్వరం వింటున్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా today is about you receiving your promise. ఈ దినం నీ వాగ్దానమును స్వీకరించుకొనుటనై ఉన్నది. You did not come here just to listen to a message and leave. ఏదో కేవలం వర్తమానం విని వెళ్ళిపోవటకు నువ్వు ఇక్కడికి రాలేదండి. No, you're going to receive the manifestation of the promise of God in your life today. ఈ దినము దేవుడిచ్చిన వాగ్దానముల యొక్క నెరవేర్పును నీ జీవితంలో నువ్వు చూడనై ఉన్నావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Then he says, we are certain to receive it, whether or not we live according to the law of Moses. If we have faith like Abraham's, for Abraham is the father of all who believe. మనము ధర్మశాస్త్ర మూలముగా జీవించినను జీవించకపోయినను అబ్రహామును బట్టి అబ్రహాము విశ్వాసులందరికీ తండ్రి అయి ఉన్నాడు. So he says, ఆయన అంటున్నాడు, the promise was freely given. వాగ్దానం ఉచితముగా ఇవ్వబడి ఉన్నది. Now even you receiving that gift మరి ఆ యొక్క బహుమానము స్వీకరించడం ద్వారా is not going to be based on your work. అది నీ క్రియలపైన ఆధారపడి ఉండట్లేదండి. It's not going to be based on what you do to prove yourself to God. మరి నిన్ను నువ్వు రుజువుపరచుకోవడానికి చేసేది కాదండి. He says, ఆయన అంటున్నాడు, put this verse on the screen please. Here he says, we live, so he says, whether or not we live according to the law of Moses. మనము ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము జీవించినను జీవించకపోయినను. That's a shocking statement. మరి చూడండి, ఇది ఎంతో ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించే మాట. But it's a Bible statement. కానీ ఇది బైబిల్ గ్రంథం చెప్పుచున్న మాట I అండి. did not write that. నేను ఆ మాట నేను రాయలేదు. Paul, by the inspiration of the Holy Spirit, wrote that. అపొస్తలుడైన పౌలు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ ద్వారా ఆ మాటలు రాసి And he ఉన్నాడు. says, every promise has been given to you freely. ప్రతి వాగ్దానం నీకు ఉచితముగా ఇవ్వబడి ఉన్నది. And then he says, whether you live according to the law or not. ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం జీవించినను జీవించకపోయినను. If we have faith, everyone say faith. మనము విశ్వాసమును కలిగి ఉన్నట్లయితే. He says, if we have faith like Abraham. అబ్రహామును వలె మనం విశ్వాసమును కలిగి ఉన్నట్లయితే. Abraham did not have faith in the law. అబ్రహాము ధర్మశాస్త్రమునందు విశ్వాసం ఉంచలేదండి. Abraham had faith in God. అబ్రహాము దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచాడు. Somebody say, I have faith in God. నేను దేవుని యందు విశ్వాసమును కలిగి So ఉన్నానని it చెప్పండి. says, like Abraham, for Abraham is the father of all who believe. అబ్రహాము విశ్వాసము కలిగిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన తండ్రి అయి ఉన్నాడు. Now all who believe means what he's saying is Abraham is the father of all Christians. మరి నమ్మిన వారు అనగా క్రైస్తవులందరికీ అబ్రహాము తండ్రి అయి ఉన్నాడు. How many of you are Christians? Lift your hands ఇక్కడ if you are ఎంతమంది Christians. క్రైస్తవులుగా ఉన్నారండి? Okay, that's majority of you. ఇక్కడ మీలో అనేకులు ఉన్నారు. I want to introduce you to your lineage. మరి నీ యొక్క వంశావళికి నేను పరిచయం చేస్తున్నాను. You do. I know you have wonderful parents. I have wonderful parents as well. They're seated there. మరి నాకును అద్భుతమైన తల్లిదండ్రులు ఉన్నట్లే మీ అందరికీ అద్భుతమైన తల్లిదండ్రులు మీరు కలిగి ఉన్నారు. But my father is not going to be offended when I say my father is Abraham. నా తండ్రి అబ్రహాం అని చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్న నా భౌతికమైన తండ్రి బాధపడాడండి. Because just like my father is Abraham, నా తండ్రి అబ్రహాం అయి ఉన్నట్లే my father's father
father is also Abraham. నా తండ్రికి తండ్రి కూడా అబ్రహాం అయి ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Turn to your neighbor and say, your father is Abraham. మీ ప్రక్కవారిని చూసి చెప్పండి, మీ తండ్రి కూడా అబ్రహామే అని చెప్పండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now, once you understand this reality, మరి ఈ యొక్క సత్యం మీరు అర్థం చేసుకున్నప్పుడు faith becomes simple. మరి విశ్వాసము చాలా సామాన్యంగా అవుతూ If my ఉన్నది. father can do it, then I can do ఓ it. నా తండ్రి చేయగలిగినప్పుడు నేను కూడా చేయగలను. Hallelujah. ఆమేన్. Say, I can walk by faith. నేను విశ్వాసముతో నడవగలనండి. Say, I can live by faith. నేను విశ్వాసమూలముగా జీవించగలను. Hallelujah. హల్లెలూయా. See, even in the natural, మరి భౌతికంగా కూడా, sometimes even in the ministry, పరిచర్యలో కూడా, certain times when I'm faced with certain challenges, మరి కొన్ని సవాళ్ళతో నేను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, there have been times where I thought about my father, నా తండ్రిని గురించి నేను ఆలోచించి my ఉన్నాను. earthly father, నా భూ సంబంధమైన నా తండ్రి, and I thought about the challenges he went through. ఆయన ఎదుర్కొన్నటువంటి సవాళ్ళ గురించి ఆలోచించాను. But I also saw how he overcame. ఆయన ఎలా జయించాడో కూడా నేను చూశాను. And I say to myself, if my father can do it, I can definitely do even more. ఓ నా తండ్రి అలా జయించగలిగాడంటే నేను దానికంటే ఎక్కువగా నేను జయించగలనని Hallelujah. హల్లెలూయా. Now, you might not have such a father మరి అలాంటి గొప్ప తండ్రులు మీరు కలిగి in the ఉండకపోవచ్చు. natural, మరి భౌతికంగా, but yet we are all the same. అయినను మనం అందరము ఒకే తండ్రి Because పిల్లలము. spiritually, our father is Abraham. మన ఆత్మీయంగా మన తండ్రి అబ్రహాం అయి ఉన్నాడు. Somebody say amen. ఆమేనని చెప్పండి. So Abraham lived by faith, అబ్రహాము విశ్వాసమూలముగా and జీవించాడు. he possessed the promises of God. He received the promises of God. ఆయన దేవుని యొక్క వాగ్దానములను స్వీకరించి ఉన్నాడు. So the promise is received by faith. కాబట్టి వాగ్దానము విశ్వాసముతో స్వీకరింపబడుతూ ఉన్నది. It is given to us freely by grace, దేవుని కృప ద్వారా ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహింపబడి but you ఉన్నది. receive it by faith. కానీ మీరు దానిని విశ్వాసముతో స్వీకరించుకుంటున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now, in the process of receiving, ఈ యొక్క స్వీకరించే ఈ ప్రక్రియలో let's go to Ephesians chapter 2 very quickly. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం. Ephesians chapter 2 and verse 8. 8వ వచనము, The Bible says, బైబిల్ సెలవిస్తూ for ఉన్నది, by grace you have been saved through faith, that not of yourself, it is the gift of God. మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు, ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. Now that word saved ఆ రక్షింపబడి ఉన్నారనే మాట comes from the Greek word sozo. మరి సోజో అనే గ్రీక్ పదం నుండి వచ్చి ఉన్నది. So this is not just talking about you getting to heaven. కేవలం మీరు పరలోకమునకు వెళ్ళుటను గురించి మాత్రం మాట్లాడట్లేదు. When the Bible talks about being saved, మరి రక్షింపబడి ఉన్నారని బైబిల్ చెప్పినప్పుడు it is the Greek word that is describing a completed action. మరి ఇది గ్రీకు పదమై ఉన్నది, సంపూర్ణమైన పనిని అది కనపరుస్తూ ఉన్నది. It's talking about a finished action. మరి సమాప్తమై ఉన్న పనిని సంబోధిస్తూ ఉన్నది. Not an action that is still happening, but it is finished. ఇంకా జరుగుచున్న కార్యంను గూర్చి కాదు, సమాప్తమై ఉన్న కార్యంను గురించి చెప్పుచున్నది. Now, what kind of works were finished? మరి ఎలాంటి కార్యము సమాప్తమై ఉన్నది? It is talking about every work that Jesus did so that we can receive the promises of God. మనము దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు స్వీకరించుటకు యేసు చేసిన ప్రతి కార్యమును గురించి అది మాట్లాడుతూ ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. Now, when you begin to live this Christian life, ఈ క్రైస్తవ జీవితం మీరు జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ, the grace of God దేవుని యొక్క కృప begins to reveal to you నీకు బయలుపరచబడుతూ ఉన్నది. who you are and what you have. నువ్వు ఎవరై ఉన్నావు, నువ్వు ఏం కలిగి ఉన్నావని కనపరుస్తూ ఉన్నది. Okay, two things: who you are and what you have. నువ్వు ఏమై ఉన్నావని, నువ్వు ఏం కలిగి ఉన్నావని రెండు విషయాలను చూపుతూ ఉన్నది. Because the promise is already given. ఎందుకనగా వాగ్దానములు నీకు ముందుగానే ఇవ్వబడి So ఉన్నాయి. the Holy Spirit begins to reveal things. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు విషయాల్ని బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు. The Spirit of grace begins to reveal things. మరి దేవుని యొక్క కృప నీకు విషయాల్ని బయలుపరుస్తూ ఉన్నది. Now remember, the promise is by grace. మరి ఆ యొక్క వాగ్దానము దేవుని కృప చేత మీకు ఇవ్వబడి A ఉన్నది. free gift of God. మరి దేవుని యొక్క ఉచితమైన బహుమానమై ఉన్నది. But the faith that you will use మరి నువ్వు వాడుతున్న ఆ యొక్క విశ్వాసము, to receive the gift ఆ యొక్క వరమును స్వీకరించుటకు is also a gift of God. అది కూడా దేవుని యొక్క బహుమానమే. See, where do we get faith from? విశ్వాసం మనకు ఎక్కడి నుండి వస్తూ ఉన్నది? What's the source of faith? విశ్వాసమునకు ఆధారం ఏంటండి? The Word of God. దేవుని వాక్యమే. Now, the Word of God was given to us freely. దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు ఉచితముగా ఇవ్వబడి We ఉన్నది. did not earn to receive the Word of God. దేవుని యొక్క వాక్యమును పొందుకోవడానికి మనం సంపాదించుకోవడం So faith comes from the Word.
కాబట్టి వాక్యంలో నుండే విశ్వాసం వస్తూ ఉన్నది. So the promise comes freely, వాగ్దానములు ఉచితముగా వస్తూ ఉన్నాయి. and the faith to receive the promise also comes freely. వాగ్దానమును స్వీకరించడానికి కావలసిన విశ్వాసం కూడా ఉచితంగానే అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది. I want you to understand today not only the heart of God for you to be blessed, but how easy he is making it for you and I to be blessed. చూడండి, దేవుని యొక్క చిత్తం మీరు ఆశీర్వదింపబడడం అనడం మాత్రమే కాదు, కానీ మీరు ఆశీర్వదింపబడేటకు స్వీకరించుటకు ఆయన ఎంత తేలికగా చేశాడో చూడండి. That's why remember Jesus said, my burden is easy and my yoke is light. అందుకని యేసు అంటున్నాడు, నా భారము చాలా సులువు, నా కాడి చాలా తేలిక అంటూ ఉన్నాడు. Somebody say my life is easy. నా జీవితం చాలా సులువు అని Again, చెప్పండి. say it like you mean it. Say my life is easy. నా జీవితం చాలా సులువు అని చెప్పండి. See, some of you are like, Pastor, I have too many challenges right now. పాస్టర్ గారండి, మీకేం తెలుసండి, నేను చాలా కష్టాలు గుండా వెళ్తున్నానండి. You should be the loudest people who say my life is easy. అలాంటి వారైతే గట్టిగా నా జీవితం చాలా తేలిక అని చెప్పగలగాలి. I'll give you another opportunity. Everyone say my life is easy. My life is easy. Hallelujah. Hallelujah. Now, so faith is a gift, but faith is a gift that needs to be received and developed in our life. విశ్వాసం అనేది దేవుని యొక్క కృపావరమే, ఉచితంగా అనుగ్రహింపబడినను విశ్వాసమును స్వీకరించడానికి దేవుని కృప ద్వారా స్వీకరిస్తూ ఉన్నాం. Write that down if you're taking notes. Faith is a gift that needs to be received and developed. మరి విశ్వాసం అనేది మరి అది పొందుకొని దానిని అభివృద్ధి చేయాల్సినదిగా ఉన్నది. Now, based on the promises of God, దేవుడిచ్చిన వాగ్దానములను బట్టి we begin to understand who we are and what we have. మనము ఏమై ఉన్నామో, మనం ఏం కలిగి ఉన్నామో మనం ఎరిగి ఉంటున్నాం. Now, the devil will always try to attack your identity. అపవాది ఎల్లప్పుడూ మీ గుర్తింపు పైన దాడి చేస్తూ ఉంటాడు. Remember in the Garden of Eden, మరి ఏదెను వనంలో Adam and Eve were created. ఆదామవ్వలు సృష్టింపబడి ఉన్నారు. Everything was freely given to them. ప్రతిదీ వారికి ఉచితముగా ఇవ్వబడి And ఉన్నది. how did the enemy attack him? మరి అపవాది వారిని ఎలా దాడి చేసి ఉన్నది? He questioned their identity. వారి గుర్తింపు పైన ప్రశ్నించింది. He said, if you eat of this fruit, then you will become like God. మీరు ఈ చెట్టు ఫలములను తిన్నట్లయితే మీరు దేవుని పోలి ఉంటారు. The truth was their identity. They were already like God. They were created in the image and likeness of God. వాస్తవానికి వారి గుర్తింపు ఏంటండి? వారు దేవుని పోలికలో, దేవుని స్వరూపంలో వారు సృష్టింపబడి ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. See, but you don't have to be afraid of what the enemy will do to you. కాబట్టి శత్రువు మీకు ఏం చేస్తాడో అని మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి. Because where Adam and Eve failed, మరి ఆదామవ్వలు ఎక్కడైతే తప్పిపోయినారో Jesus did not fail. యేసు ఆ విషయంలో తప్పిపోలేదు. And Jesus is our example. యేసు క్రీస్తే మనకు చక్కని మాదిరి అయి ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. In Matthew chapter 3 verse 17, మత్తయి సువార్త 3:17 Jesus is baptized యేసు క్రీస్తు బాప్తిసం పొందాడు. in the river Jordan, and the Bible says, and suddenly a voice came from heaven saying, this is my beloved son in whom I'm well pleased. మరియు ఇదిగో ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయన యందు నేను ఆనందించుచున్నానని ఒక శబ్దము ఆకాశము నుండి వచ్చెను. Now Jesus is getting ready to accomplish his mission on earth. యేసుక్రీస్తు తన యొక్క పనిని భూమి మీద ముగించుటకు ఆయన ముందుకు కొనసాగుతూ ఉన్నాడు. In chapter 4 and verse 1, మరి 4:1 he is about to enter into a time of fast, or he's fasting at this point. ఆయన ఇప్పుడు ఉపవాసములుగా ప్రార్థనలోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాడు. And at this point in verse 3, మరి 3:1 after he's fasted for 40 days and nights, ఆయన 40 రాత్రులు పగళ్ళు ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత the Bible says the tempter came to him and he said, if you are the son of God, command these stones to become bread. ఆ శోధకుడు ఆయన యొద్దకు వచ్చి, నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే ఈ రాళ్లను రొట్టెలగున్నట్లు ఆజ్ఞాపించుమనెను. Remember, he's questioning his identity. చూడండి, యేసు కలిగి ఉన్న గుర్తింపును అపవాది ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు. So the devil comes and says, if you are the son of God, do this miracle. అపవాది వచ్చి అంటున్నాడు, నువ్వు నిజముగా దేవుని కుమారుడు అయితే ఈ అద్భుతం చేయమని అడుగుతూ ఉన్నాడు. That means he's attacking the God-given identity. దేవుడు అనుగ్రహించిన గుర్తింపు పైన దాడి చేస్తూ ఉన్నాడు. Now we know that Jesus overcame this temptation by speaking the word. యేసుక్రీస్తు ఈ యొక్క శోధనను వాక్కు మాట్లాడుట ద్వారా ఆయన జయించి ఉన్నాడు. Now remember, you have the word of God. నీకును దేవుని యొక్క వాక్యము ఉన్నది. You have it on your laps. మరి మీ చేతుల్లో దేవుని వాక్యము ఉన్నది. You have it in your phones. మరి మీ ఫోన్ లో దేవుని వాక్యము Now ఉన్నది. make sure you get it into your heart and into your mouth. మీ హృదయంలోనికి, మీ నోటిలోనికి వాక్యముని తీసుకురావాలి. That's where the word of God becomes a weapon. కాబట్టి దేవుని వాక్యము అక్కడే ఒక శక్తివంతమైన See, ఆయుధంగా నిలబడుతుంది. this printed couple of pages that are printed is not a weapon.
చూడండి, ఈ ప్రింట్ అయిన ఈ కాగితాలు మరి ఆయుధం కాదండి. If this is a weapon, ఇదే ఆయుధమై ఉన్నట్లయితే then my phone becomes a weapon. అలాగైతే నా ఫోన్ కూడా Because I have the ఆయుధంగా Bible in my phone as well. ఎందుకనగా నా ఫోన్ లో కూడా నేను బైబిల్ కలిగి But ఉన్నాను. these are not the tools. కానీ ఇవి సాధనాలు కాదండి. It's not the binding or the leather or the color of the Bible that makes it a weapon. చూడండి, ఆ బైబిల్ గ్రంథాన్ని ఆయుధంగా మార్చేది దాని రంగు, దానికి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క లెదరు కాదండి. When the word of God is in your heart and in your mouth, దేవుని యొక్క వాక్యం నీ హృదయంలోను నీ నోటిలోను ఉన్నప్పుడు that's when it becomes a powerful weapon. అప్పుడే అది శక్తివంతమైన ఆయుధంగా మారుతూ ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. So when the devil tempted Jesus, కాబట్టి ఆ అపవాది యేసుని శోధించినప్పుడు Jesus already had the word on the inside. యేసుక్రీస్తు తన హృదయంలో దేవుని వాక్యమును కలిగి ఉన్నాడు. So immediately he says, man shall not live by bread alone. వెంటనే యేసు అంటున్నాడు, మనుషుడు రొట్టె వల్ల మాత్రమే జీవించడు. See, the word was here, ఇక్కడ వాక్యము ఉన్నది, but then he spoke it out of his mouth. ఆ వాక్యమును తన నోటితో ఆయన మాట్లాడి ఉన్నాడు. Speak the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యమును మీరు పలకండి. Make it a practice in your life. మీ జీవితంలో దానిని అభ్యాసముగా అలవాటు చేసుకోండి. Every single day. ప్రతి దినము Make sure that you are speaking the word of God over your life. మీ జీవితంలో దేవుని యొక్క వాక్యమును పలుకుట మీరు చూడాలి. Speak the word of God over your finances. మీ యొక్క ఆర్థిక విషయముల పైన దేవుని వాక్యాన్ని పలకండి. Speak the word over your family. మీ కుటుంబం పైన దేవుని వాక్యాన్ని పలకండి. Speak the word over your future. మీ భవిష్యత్తులో వాక్యాన్ని పలకండి. And the word will go to work in your life. ఓ, ఆ వాక్యము మీ జీవితంలో నిత్యముగా పని చేయనై The ఉంటున్నది. word will be a weapon in your life. ఆ వాక్యం మీ జీవితంలో శక్తివంతమైన ఆయుధముగా The ఉండబోతున్నది. word will fight battles that you will not even realize. మీరు ఊహించని గుర్తించినటువంటి పోరాటాల్లో మీ యొక్క వాక్యమే పోరాడుతూ ఉన్నది. You send forth the word. మీరు వాక్యమును పంపి ఉన్నారు. The word begins to fight battles. ఆ వాక్యమే యుద్ధాల్లో పోరాటం And చేస్తూ by ఉన్నది. the time you get to the place, మీరు ఆ స్థలమునకు వెళ్ళినప్పుడు the battle is already won. అప్పటికే ఆ యొక్క పోరాటంలో గెలుపు పొంది You ఉన్నారు. walk into peace. మీరు సమాధానంలో నడుస్తూ You ఉన్నారు. walk into joy. మీరు ఆనందంలో నడుస్తూ See, ఉన్నారు. if you declare the word of God into your future, మీ భవిష్యత్తులోనికి దేవుని వాక్యాన్ని మీరు ప్రకటించినప్పుడు you will not have to fight in the future. మీ భవిష్యత్తులోనికి మీరు పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం Because the లేదు. word of God has gone before you. ఎందుకనగా దేవుని వాక్యం మీకంటే ముందుగా వెళ్ళి ఉన్నది. It has fought the battles for you. మీకంటే ముందుగా మీ పక్షాన పోరాటంలో గెలిచి ఉన్నది. And you will be able to live in peace and joy as the Bible tells. బైబిల్ చెప్పినట్లుగా ఆనందంలోను సమాధానంలోను మీరు జీవిస్తారు. Somebody say thank you Jesus. యేసు నీకు వందనాలని చెప్పండి. Give a clap offering unto the Lord. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ యేసు నామాన్ని ఘనపరుద్దాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. So the question is this, what is your identity? కాబట్టి ప్రశ్న ఏంటంటే మీ గుర్తింపు ఏమై ఉన్నది? What is your God-given identity? దేవుడు మీకు అనుగ్రహించిన గుర్తింపు ఏమిటి? See, at the basic level, మరి ప్రాథమికంగా చూస్తే Ephesians 2:8 says we are saved. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో చెప్తున్నది మనము రక్షింపబడి ఉన్నామని. Everyone say I am saved. I am saved. Now what does it mean that you are saved? మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారంటే దాని అర్థం ఏమిటి? So if the devil comes and says if you are sick, మరి సాతానుడు వచ్చి మీరు అనారోగ్యంతో ఉన్నట్లయితే, or if somebody says are you sick, మరి నువ్వు అనారోగ్యంతో ఉన్నావా అని ఎవరైనా అన్నప్పుడు no, the answer should always be no. దానికి ఎల్లప్పుడూ జవాబు లేదండి అని ఉండాలి. Because you are saved. ఎందుకనగా నువ్వు రక్షింపబడి ఉన్నావు. Somebody say I am saved. ఓ, నేను రక్షింపబడి ఉన్నాను. See, why am I not sick? నేను ఎందుకు అనారోగ్యంతో లేను? Because I am saved. నేను రక్షింపబడి ఉన్నాను If కాబట్టి. somebody says are you depressed, నువ్వు కృంగిపోయి ఉన్నావా అని అడిగితే what's the answer? నువ్వు జవాబు ఏం చెప్పాలి? I am, well, the answer is no first. మొదటిగా లేదండి అని చెప్పాలి. And the reason why you say no నువ్వు ఎందుకు లేదని is చెప్పగలవు? because you are saved. నువ్వు రక్షింపబడినందున లేదండి అని If చెప్పగలగాలి. somebody says are you poor, ఓ, నువ్వు పేదవాడివా అని అడిగితే why are you not poor? నువ్వు ఎందుకు పేదవారు కాదు? Because you are saved. నువ్వు రక్షింపబడి ఉన్నావు గనుక. Hallelujah. హల్లెలూయా. If somebody says are you a slave to these addictions in your life, నీ జీవితంలో ఉన్న వ్యసనాలకి నువ్వు బానిసగా ఉన్నావా అని అడిగితే why are you not so? ఎందుకు నువ్వు అలా లేవు? Because you are. See, now that's your new reality. అదే మీ యొక్క నిజమైన నూతన సత్యమండి. Hallelujah. ఆమేన్. That's your starting point in life. మీ జీవితంలో అదే ఆరంభ దశ ఉంటున్నది. Now, here is the problem. ఇక్కడే ఒక సమస్య The ఉన్నది. problem is many people
సమస్య ఏంటంటే చాలా మంది are starting with the problem rather than starting with the answer. మరి జవాబుతో ఆరంభించుటకు బదులుగా సమస్యతో వారు ఆరంభిస్తూ ఉన్నారు. So they start with the doctor's report. వైద్యుల యొక్క సమాచారంతో వారు ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు. The doctor said we cannot have children. మరి వైద్యులు చెప్పారండి మేము పిల్లల్ని కనలేమని. The doctor said that I have these growths in my body. మరి వైద్యులు చెప్పారండి ఈ యొక్క పెరుగుదల నా శరీరంలో ఉందని. The doctors mentioned and they said that I have to live with this sickness and disease for the rest of my life. వైద్యులు అన్నారండి రోగంతో అనారోగ్యంతో నా జీవితకాలం అంతా జీవించాలట. Now if you are starting at that point, మీరు ఆ స్థితిలో గనుక now ఆరంభిస్తున్నట్లయితే you are going to you're trying to be healed. మీరు ఇప్పుడు స్వస్థత పొందుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. But the Bible says కానీ బైబిల్ సెలవిస్తూ you are ఉన్నది not somebody that is trying to be healed. మీరు స్వస్థత పొందుకోవడానికి ప్రయత్నించే వ్యక్తులు మీరు The కాదు. Bible says you are healed. మీరు స్వస్థపరచబడి ఉన్నారని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. See, that's when the Bible when I showed you that word sozo, మరి సోజో అనే పదము నేను మీకు it చూపినప్పుడు includes everything that Jesus came to give you. యేసు మీకు ఇచ్చుటకు వచ్చిన ఆ విషయాలన్నీ కూడా అందులో ఉన్నాయి. See, that's why if you are a believer, మీరు విశ్వాసి అయినట్లయితే you are not poor. మీరు పేదవారు కాదండి. Hallelujah. Amen. You are not a poor man trying to be rich. మీరు ధనవంతులు అవునట్లుగా పేద స్థితిలో ఉన్నవారు కాదు. Hallelujah. ఆమేన్. See, there is a scripture that the Bible says he takes the beggar from the dunghill and puts him with the princess. చూడండి ఆయన నేల నుండి ఒక భిక్షగాన్ని తీసి ఆయన రాజు స్థితిలో ఉంచుతాడు. That verse is not about you. చూడండి ఆ వచనం నేను నీ గురించి కాదండి. Because as a new covenant, new creation, నూతన సృష్టిగా you are never a beggar in the dunghill. ఆ యొక్క తక్కువ స్థితిలో నువ్వు భిక్షగాడివి కాదు. Hallelujah. Hallelujah. The moment you are saved, నువ్వు రక్షింపబడిన వెంటనే that split second you are seated in heavenly places. వెంటనే నువ్వు పరలోక సంబంధమైన స్థలంలో నువ్వు కూర్చొని ఉన్నావు. That split second everything that belongs to Jesus belongs to you. ఆ క్షణాన యేసుకు చెందిన సమస్తము నీకు చెందినదిగా ఉంటూ ఉన్నది. How many of you know Jesus is not poor? మరి యేసు పేదవాడు కాదని ఎంత Jesus is not begging. యేసు బతిమలాడుకోవట్లే Jesus is not living in the dunghill. యేసుక్రీస్తు నేలలో బూడిదలో కూర్చోలేదండి. Hallelujah. Hallelujah. He's seated far above. ఆయన అన్నిటికంటే పైగా కూర్చున్నాడు. Somebody say far above. ఆయన అన్నిటికంటే పైగా Far ఉన్నవాడు. above. ఆయన అన్నిటికంటే పైగా ఉన్నవాడు. Wherever he is seated, ఆయన ఎక్కడైతే కూర్చొని ఉన్నాడో you are seated as well. నీవు కూడా అక్కడే కూర్చొని ఉన్నావు. Say I am seated నేను కూడా కూర్చున్నాను right now right now where Jesus is. where Jesus is. Whatever belongs to him Whatever belongs to him belongs to me belongs to me right now right now in Jesus name. in Jesus name. Give a loud clap offering unto Jesus. అందరం గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ యేసు నామాన్ని I said a ఘనపరుద్దాం. loud clap offering. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి యేసు నామాన్ని ఘనపరుద్దాం. You're not clapping for me. మీరు నా కొరకు చప్పట్లు You're not కొట్టట్లేదండి. clapping for a chief guest. ముఖ్య అతిథి కొరకు చప్పట్లు There is కొట్టట్లేదు. no chief guest in this program. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ముఖ్య అతిథి There is లేరండి. only one Lord. There is only one Savior. And that's who you are clapping for. మరి ఒకే ప్రభు ఉన్నాడు, ఒకే విశ్వాసం ఉన్నది, అందు నిమిత్తమే మీరు చప్పట్లు కొడుతూ ఉన్నారు. He is the one that gave you the promise. మీకు వాగ్దానం ఇచ్చిన వాడు ఆయనే He ఉన్నాడు. is the one that gave you life. మీకు జీవం ఇచ్చిన వాడు ఆయనే ఉన్నాడు. He is the one that paid the price for your redemption. ఓ నీ విమోచన కొరకు వెలను చెల్లించిన వాడు ఆయనే. And that's who I'm talking about today. అందుకనే ఈ దినాన నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. He has a great desire for you to be blessed today. ఓ ఈ దినం నువ్వు ఆశీర్వదింపబడాలనే గొప్ప కోరిక ఆయనని కలిగి ఉన్నాడు. His greatest desire in this moment ఈ క్షణాన ఆయన కలిగి ఉన్న గొప్ప కోరిక is that you ఏంటంటే, receive his promises today. ఈ దినము ఆయన వాగ్దానములను That స్వీకరించాలని, you walk out of this place with the promise of God. దేవుని వాగ్దానములతో ఈ స్థలాన్ని విడిచి నువ్వు బయటికి వెళ్ళాలని. Somebody say hallelujah. హల్లెలూయా అని చెప్పండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. So you are not depressed. కాబట్టి నువ్వు కృంగిపోలేదండి. You are not suicidal. లేక ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని యత్నం చేయట్లేదు. You are not a helpless man addicted to things in life. కాబట్టి జీవితంలో వ్యసనాలకు గురై నిస్సహాయ స్థితిలో నువ్వు లేవు. That is not you anymore. ఓ ఇంకెంత మాత్రమును ఆ స్థితిలో నువ్వు That లేవు. was the old man. అది నీ ప్రాచీన The స్వభావము. Bible says the old man is dead and gone. ఓ ప్రాచీన
పురుషుడు చనిపోయి వెళ్ళిపోయాడు. Somebody say again, say I am saved. I am saved. Come on, all the people at the top say I am saved. పైన వారందరూ నేను రక్షింపబడ్డానని Hallelujah. చెప్పండి. ఆమేన్. See, now you might say, but pastor, in my life, but I'm still dealing with so many things. పాస్టర్ గారండి, నా జీవితంలో ఇంకా అనేక విషయాలతో నేను పోరాడుతున్నానండి. Write this down if you're taking notes. Your mind and body have to catch up with the finished works of Jesus. యేసు ముగించిన కార్యముతో నీ మనసు నీ శరీరము అర్థం చేసుకోవాలి, పట్టుకోవాలి. Hallelujah. Your ఆమేన్. mind and body have to catch up with the finished works of Jesus. నీ యొక్క మనసు శరీరము యేసు ముగించిన ఆ కార్యమును పట్టుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. Hebrews 6 and verse 12. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము I want 12వ every one వచనం. of you to be with expectation today. ప్రతి ఒక్కరు ఈ యొక్క మాటను ఎదురు చూడండి. Today is your receiving day. ఈ దినము నువ్వు స్వీకరించే దినమైంటున్నది. Somebody say, today is my receiving day. ఈ దినము నేను స్వీకరించే దినం అని చెప్పండి. See, some of you might be thinking, Pastor, are we preaching or are you preaching? పాస్టర్ గారు మీరు ప్రసంగిస్తున్నారా లేక మేము ప్రసంగిస్తున్నామా? You're making us say so many things. అనేక విషయాలు మీరు తిరిగి మాతో పలికిస్తున్నారు. The Bible says death and life is in the power of the tongue. బైబిల్ సెలవిస్తుంది జీవము మరణము నాలుక వశము అని. I'm getting you to speak life over your life. మీ జీవితం పైన జీవము పలుకున్నట్లుగా నేను I'm ప్రోత్సహిస్తున్నాను. getting your expectations so high that it will be impossible for you to leave this place without receiving the promise of God. దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు స్వీకరించకుండా ఈ స్థలాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళడం అసాధ్యమని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hebrews 6 and verse 12 says that you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. మరి దేవుని వాక్య విషయంలో మీరు సోమరులు కాక మరి ఆ యొక్క దానిలో దేవుని పోలి నడుచుకున్నట్లుగా ప్రతివాడును మీ నిరీక్షణను పరిపూర్ణతతో ముందుకు వెళ్ళమంటున్నాడు. Turn to your neighbor and say, don't be sluggish. మీ ప్రక్కవారితో చూసి చెప్పండి, సోమరులుగా ఉండవద్దని. Don't be sluggish when it comes to the promises of God. దేవుని వాగ్దాన విషయంలో మీరు సోమరులుగా ఉండవద్దు. But he says, through faith and patience. మరి విశ్వాసముతో ఓర్పుతో మీరు ఉండాలి. Patience. ఓర్పుతో. Now, why patience? ఓర్పు ఎందుకు అవసరమండి? Patience is not because God is delaying something. మరి దేవుడు ఏదో ఆలస్యంగా చేస్తున్నాడని మీరు ఓర్పును కలిగి ఉండడం That's కాదు. a wrong mentality. మరి అది తప్పుడు మనస్తత్వం అండి. Sometimes people say, just be patient. God is making you wait for things. మరి కొన్నిసార్లు ప్రజలు అంటారు, కొద్దిగా ఓపిక పట్టండి, దేవుడు మీ విషయంలో కార్యం జరిగిస్తాడు, కొద్ది ఆలస్యం అవుతుంది The అంటున్నారు. promises of God are yes and amen. They're already yes and amen. దేవుని వాగ్దానములన్నీ అవును ఆమేనుగా ఉన్నాయి, ఇప్పటికే అవును ఆమేనుగా ఉన్నాయి. You are not being patient because God is waiting to give you something. మరి దేవుడు ఏదో మీకు ఇచ్చుటకు మరి ఆలస్యం చేస్తున్నాడు, వేచున్నాడు, అందుకని మీరు ఓర్పు కలిగి ఉన్నారని కాదు. So the question is, why patience then? అసలు అలాగైతే ఓర్పు ఎందుకు కలిగి ఉండాలండి? Patience is because your mind and body are catching up with what God has already given you. దేవుడు నీకు ఇచ్చిన దానిని నీ మనసు శరీరము పట్టుకోవాలి గనుక అందు నిమిత్తం నువ్వు ఓర్పు కలిగి ఉండాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. So he says, imitate the faith. మరి విశ్వాసమును పోలి నడుచుకోవాలి. Imitate the faith of others who have received the promise. మరి వాగ్దానమును పొందుకున్న వారి యొక్క విశ్వాసమును పోలి మీరు నడుచుకోవాలి. Let's look at how Abraham received the promise. అబ్రహాము వాగ్దానమును ఎలా పొందుకొని ఉన్నాడో Go to చూడండి. Genesis chapter 17, please. ఆదికాండం 17వ అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం. In Genesis 17, ఆదికాండం 17వ God అధ్యాయము is speaking to Abraham. అబ్రహాముతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. And in Genesis 17 and verse 5, the Bible says, no longer shall your name be called Abram, but your name shall be called Abraham, for I have made you a father of many nations. నీవు అనేక జన్మలకు తండ్రి యొగదువు, మరియు ఇక మీదట నీ పేరు అబ్రహాము అనబడదు, నిన్ను అనేక జన్మలకు తండ్రినిగా నియమించితిని గనుక నీ పేరు అబ్రహాము అనబడును. Now if you look at it in the English, ఆంగ్లంలో మీరు చూస్తే he's saying, from today I'm changing your name. ఈ దినము మొదలుకొని నీ పేరు మారుస్తున్నాను. From today you will be called Abraham. మరి ఈ దినం మొదలుకొని నువ్వు అబ్రహాముగా పిలువబడుతున్నావు. Now after that, ఆ తర్వాత look at what he says. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో చూడండి. See, if you can get this, you begin to understand the mind of God. మరి ఈ మాట మీకు అర్థమైతే దేవుని యొక్క మనసు మీకు అర్థమవుతున్నట్లుగా, you begin to understand how God functions. దేవుడు ఎలా పని చేస్తున్నాడో మీకు అర్థమవుతుంది. He says, I'm changing your name. నీ పేరును మారుస్తూ ఉన్నాను. Not because I will do something in your life. ఏదో నేను నీ జీవితంలో చేయబోతున్న కార్యమును బట్టి కాదు. He says, I am changing your name. నీ పేరుని నేను ఎందుకు మారుస్తున్నాను అంటే, because of what I have done something in your life. జీవితంలో నేను చేసిన కార్యమును బట్టి. He says, I have made you a father.
నిన్ను తండ్రినిగా నియమించి తిని. Hallelujah. Hallelujah. In other words, he's saying, I'm changing your name because I've already done something for you. నీ కొరకు నేను ఒక కార్యమును చేసి ఉన్నాను కనుకనే నీ పేరు నేను మారుస్తున్నాను. So remember, గుర్తుంచుకోనండి, here ఇక్కడ Abram does not have any children running around the house. అబ్రహాము మరి ఆ యొక్క ఇంటిలో పిల్లలు పరిగెత్తడం చూడట్లేదు. But yet the Bible says, ఆయనను బైబిల్ I సెలవిస్తుంది, have made you a father నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రినిగా నియమించి తిని. of many nations. అనేక జనములకు. Now once that word was released, ఒక్కసారి ఆ వాగ్దానం విడుదలైన తర్వాత from that day forward, ఆ దినము మొదలుకొని Abraham's identity was changed. అబ్రహాము యొక్క గుర్తింపు మార్చబడి ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So from that day forward, ఆ దినము మొదలుకొని everywhere he went, he was called Abraham, the father of many nations. ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినను అనేక జనములకు తండ్రి అయిన అబ్రహాము అని పిలిచారు. He was called the father of many nations before he had any children. ఒక్క బిడ్డ కూడా పుట్టక మునిపే అనేక జనములకు తండ్రిగా అబ్రహాముని పిలువబడ్డారు. See, you might think it is foolish. అది బుద్ధిహీనత అనుకోవచ్చు. It's not foolish, it is the way of God. అది బుద్ధిహీనత కాదండి, అది దేవుని విధానమై ఉన్నది. Now many Christians do not understand or do not know the ways of God. మరి చాలా మంది క్రైస్తవులు దేవుని మార్గములను ఎరుగరు, వాటిని అర్థం చేసుకోలేరు. It's like the nation of Israel. ఇజ్రాయేలు జనాంగంను They పోలి saw ఉన్నారు. the acts of God, వారు ఆ యొక్క దేవుని క్రియల్ని చూసి ఉన్నారు. but it was only Moses who understood the ways of God. కానీ మోషే మాత్రమే దేవుని మార్గములను ఎరిగి ఉన్నాడు. Today, if you can understand the ways of God, ఈ దినము దేవుని యొక్క మార్గములను నువ్వు అర్థం you will చేసుకోగలిగితే be able to function like God. మీరు దేవుని వలె పని చేస్తారు. Hallelujah. Hallelujah. So we see in the scripture, కాబట్టి లేఖనములో మనం he says, చూస్తున్నాం, I have made you a father of many nations. నేను అనేక జనములకు తండ్రినిగా నిన్ను నియమించి తిని. Now, it took him 25 years to see a child of his own running around the house. ఆ తర్వాత తన సొంత కుమారుడు పుట్టి ఇంట్లో పరిగెత్తడానికి 25 సంవత్సరాల కాలం పట్టింది. Now, why did it take so long, Pastor? అంత దీర్ఘకాలం ఎందుకు పట్టింది పాస్టర్ గారు? I cannot give you every single detail. ప్రతి వివరాలను ఇవ్వలేను. But remember, గుర్తుంచుకోనండి, one of the reasons is అందులో ఒక కారణం ఏంటంటే that even though Abraham was a man of faith, అబ్రహాము విశ్వాసపు వ్యక్తిగా ఉన్నప్పటికీ he was not a perfect man. అతడు పరిపూర్ణుడు కాదండి. He stumbled along the way. ఆయన మార్గ మధ్యంలో తొట్టిల్లాడు. He made mistakes along the way. ఆయన మార్గ మధ్యంలో అనేక తప్పిదములు There చేశాడు. was a time he ended up having another son. వేరొక కుమారుని అతడు కలిగి ఉన్నాడు. Ishmael was born, ఇష్మాయేలు పుట్టి ఉన్నాడు. but not with his wife, మరి తన భార్యతో కాదండి, but with his maid. అతని దాసితో. See, there were mistakes that were done in his life. కాబట్టి ఆయన జీవితంలో కొన్ని పొరపాట్లు జరిగాయి. So why did God still give him a son? ఆయనను దేవుడు ఇంకనూ ఒక కుమారుని ఎందుకు దేవుడు ఇచ్చాడు? Even after the mistakes. ఆయన పొరపాట్లు చేసిన తర్వాత, Number one, because the law was not present. మొదటిగా ఏంటంటే అక్కడ ధర్మశాస్త్రం లేదు. Number two, రెండో విషయము, remember this. ఇది గుర్తుంచుకోనండి, God is not looking for perfect people. He is looking for faithful people. దేవుడు పరిపూర్ణులైన వారి కొరకు చూడట్లేదు, నమ్మకమైన వారి కొరకు ఆయన చూస్తూ That ఉన్నాడు. means even if you stumble, కాబట్టి మీరు తొట్టిల్లినను that you get back up and begin to look unto him. మరలా మీరు లేచి నిలబడి ఆయన వైపు మీరు చూస్తే, That you continue to walk the life of faith. మరి విశ్వాసపు జీవితంలో మీరు కొనసాగితే. So Abraham stumbled, అబ్రహాము తొట్టిల్లాడు, but he continued to walk in the promises of God. కానీ దేవుని వాగ్దానాలు కొనసాగడానికి ఆయన He ఇష్టపడ్డాడు. continued to trust God. ఆయన దేవుని యందు నమ్మికించడానికి కొనసాగాడు. And he saw the promises of God coming to pass. దేవుని వాగ్దానాలు ఆయన జీవితంలో నెరవేర్చబడడం ఆయన చూశాడు. Somebody say amen. ఆమేన్ చెప్పండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. So he was not perfect, but then as he continued to walk in the promises of God, అతడు పరిపూర్ణుడు కానప్పుడు ఆయన దేవుని వాగ్దానాల్లో నడవడం he కొనసాగించినప్పుడు continued to live by faith. ఆయన విశ్వాసమూలముగా జీవించడం కొనసాగాడు. Hallelujah. ఆమేన్. That's why the Bible says Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను, అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను. Hallelujah. Hallelujah. So the way Abram's name was changed to Abraham, అబ్రామ్ పేరు అబ్రహాముగా మార్చబడినప్పుడు, before the manifestation of children, మరి పిల్లల యొక్క బయలుపాటు కాకమునిపే, so also ఆ రీతిగానే your name was changed to saved.
మరి మీ పేరు రక్షింపబడి ఉన్నారు అని మార్చబడి ఉన్నది. Your name was changed to delivered. మరి మీ పేరు విమోచింపబడిన వారు, విడుదల పొంది ఉన్నవారు అని చెప్తున్నది. Your name was changed to healed. మీరు స్వస్థపరచబడి ఉన్నారు అని మీ పేరు మార్చబడి ఉన్నది. Are you understanding that? అర్థమవుతుందండి. So everything was already done. కాబట్టి సమస్తము ముందుగానే జరిగి ఉన్నవి. And God began to declare this upon your life. దేవుడు వాటిని మీ జీవితంలో ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు. Let me give you 5 things very quickly. మరి త్వరగా 5 విషయాలు మీకు తెలియజేస్తాను. The starting line of every believer. ప్రతి విశ్వాసికి ప్రారంభ వరుస. There are many other things, but let me give you 5 at least very quickly. అనేక విషయాలు ఉన్నాయి కానీ ఒక 5 విషయాలు మీకు తెలియజేస్తాను. Number 1. మొదటి విషయం Romans chapter 5 and verse 10. Let's go there. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 10వ వచనము. For when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son. మనము శత్రువులమై ఉన్నప్పుడు ఆయన కుమారుని మరణము ద్వారా మనము దేవునితో సమాధాన పరచబడిన ఎడల సమాధాన పరచబడవారమైనాము. Much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. మనము సమాధాన పరచబడి ఉన్నట కంటే నిశ్చయముగా తన జీవించుట చేత మనము రక్షింపబడి ఉన్నాము. Now look at what it says. He says we were reconciled. మనము సమాధాన పరచబడి ఉన్నాము. You must understand, you are not trying to be reconciled. మీరు సమాధాన పరచబడుటకు ప్రయత్నించట్లేదు. You are reconciled. మీరు సమాధాన పరచబడి ఉన్నారు. Everyone say, I am reconciled. నేను సమాధాన పరచబడి ఉన్నాను. See, if you are reconciled to God, మీరు దేవునితో సమాధాన పరచబడిన ఎడల stop trying to be reconciled to God. మరి దేవునితో సమాధాన పరచబడుటకు ప్రయత్నించకండి. Are you understanding? అర్థమవుతుందండి. Because you already are reconciled. ఎందుకనగా మీరు దేవునితో సమాధాన పరచబడిన వారై ఉన్నారు. Some people will say, no pastor, I'm trying to be reconciled back to God. కొంతమంది అంటారు, పాస్టర్ గారు రండి నేను దేవునితో సమాధాన పరచబడటకు ప్రయత్నిస్తున్నానండి. It might look like a very good desire, అది మంచి కోరికలా కనబడుతుంది. but you're actually working against what God has done for you. కానీ దేవుడు నీకు చేసిన కార్యమునకు విరోధంగా వ్యతిరేకంగా నువ్వు పనిచేస్తున్నావు. See, if you take your children to school, మీరు మీ పిల్లల్ని పాఠశాలకు తీసుకువెళ్ళినప్పుడు admission is taken care of, అక్కడ వారిని అడ్మిషన్లు చేర్చారు, and they're already in the school. వారు ఆ పాఠశాలలో ఉన్నారు. Would it make any sense for your child to get prepared for an admissions exam? మరలా అడ్మిషన్ పరీక్ష కొరకు పిల్లల్ని సిద్ధపరుస్తుంటే మన అర్థం ఉందండి? Why? ఎందుకు లేదు? See, they're doing a good thing, they're studying. వారు చదువుకుంటున్నారు, మంచి విషయమే కదా. Do you tell them again, prepare for admission exam? మరలా ఆ స్కూల్లో చేరడానికి నువ్వు పరీక్ష రాయాలి, సిద్ధపడమని చెప్తారా? లేదు. ఎందుకు చెప్పరు? ఆల్రెడీ అడ్మిటెడ్ కాబట్టి. అర్థమవుతుందా? See, because they're already admitted, even though studying might seem like a good thing, they're actually doing something very wrong while they're studying for the admissions exam. చూడండి, వారు ఆ యొక్క పాఠశాలలో చేర్చబడిన తర్వాత చదవడం మంచి విషయమే, అనగా చేర్చబడుటకు పరీక్ష కొరకు సిద్ధపడుట అది వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నట్లుగా You are అనిపిస్తుంది. already reconciled to God. మీరు దేవుని చేత దేవునికి మీరు సమాధానపరచబడి ఉన్నారు. How were you reconciled? మీరు ఎలా సమాధానపరచబడి ఉన్నారు? Not through your works. మీ క్రియల్ని బట్టి కాదు. Look at the verse again. You were reconciled through the death of his son. మరి తన ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క మరణము ద్వారా మీరు సమాధానపరచబడి ఉన్నారు. How many of you believe that Jesus died on the cross for you? యేసుక్రీస్తు కల్వరి శిలువలో నీ కొరకు చనిపోయి ఉన్నాడని ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? పైన ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? Hallelujah. See, that means if he died, ఆయన చనిపోయి ఉన్నాడు, you are reconciled. నువ్వు సమాధానపరచబడి ఉన్నావు. If you say you are not reconciled, నువ్వు సమాధానపరచబడలేదని నువ్వు చెప్తే that means you are saying he did not die for you. దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయన నీ కొరకు చనిపోలేదని చెప్తున్నాడు. Say this out loud. Say, Jesus died for me, యేసు నా కొరకు చనిపోయాడు, and I am reconciled to God. నేను దేవునితో సమాధానపరచబడి ఉన్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Number 2. రెండో విషయం, Same chapter, go to verse 1 please. మొదటి వచనంలోకి వెళ్దాం. Romans 5 and verse 1. Therefore, having been justified by faith. మీరు విశ్వాస మూలముగా నీతిమంతులుగా తీర్చబడి, having been justified by faith. నీతిమంతులుగా విశ్వాస మూలముగా నీతిమంతులుగా తీర్చబడి. That means you are already justified. అనగా మీరు నీతిమంతులుగా తీర్చబడి ఉన్నారు. God is not going to justify you in the future. భవిష్యత్తులో మిమ్మల్ని దేవుడు నీతిమంతులుగా తీర్చట్లేదు. God is not justifying you based on your actions. మీ క్రియల్ని బట్టి ఆయన మిమ్మల్ని నీతిమంతులుగా తీర్చట్లేదు. God is justified you by faith.
విశ్వాసములుగా దేవుడు మిమ్మల్ని నీతిమంతులుగా తీర్చాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So say this, say I am already justified. I am already justified. Now what does that mean? దాని అర్థం ఏంటండి? That means that when God looks at you, he looks at you just as if you never sinned. మరి దేవుడు మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు ఎలా చూస్తున్నాడంటే మీరు ఎన్నడూ పాపము చేయలేనట్లుగా మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. ఆమేన్. See, think about the freedom that brings. మరి స్వాతంత్రము తీసుకొస్తున్న ఆ విధానంను చూడండి. He looks at you as if you never sinned. మీరు ఎన్నడూ పాపము చేయనట్లుగా చేయని వారిగా ఆయన మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు. When did Adam hide from God? ఆదాము దేవుని యొద్ద నుండి ఎప్పుడు దాక్కున్నాడండి? When sin came. పాపం But వచ్చినప్పుడు. if there was no sin, ఒకవేళ పాపమే there లేకుంటే was no fear, భయం ఉండేది there కాదు, was no shame, అవమానము సిగ్గు ఉండేది కాదు. perfect relationship with God Almighty. మరి సర్వశక్తిమంతుడైన దేవునితో పరిపూర్ణమైన సంబంధం ఉండేది. And I want you to know that is what Jesus came to give every single one of you. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి యేసుక్రీస్తు అదే ఇచ్చుటకు ఈ భూలోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు. Say this out loud. Say, I have a perfect relationship with God. I have a perfect relationship with God. Hallelujah. Hallelujah. Number 3, Romans 8 and verse 30. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 30వ వచనము. He says, for whom he predestined, that he also called, whom he called, he also justified, and whom he justified, he also glorified. ఎవరిని ముందుగా నిర్ణయించెనో వారిని పిలిచెను, ఎవరిని పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీర్చెను, ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీర్చెనో వారిని మహిమపరిచెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. He's not saying you will be glorified in heaven. మీరు పరలోకంలో మహిమపరచబడతారని చెప్పట్లేదు. The Bible says he also glorified. ఆయన మహిమపరచి ఉన్నాడు. Say, I'm glorified. నేను మహిమపరచబడి ఉన్నాను. Now what does that mean? దాని అర్థం ఏంటండి? Go to the NLT version. NLT వర్షన్లకు వెళ్దాం. Look at what it says. ఆయన ఏమంటున్నాడు చూడండి. Look at the last line. ఆ చివరి వచనం చూడండి. And having given them right standing, he gave them his glory. దేవుడు వారిని నీతిమంతులుగా తీర్చి ఆయన మహిమను వారికి ఇచ్చెను. Whose glory? ఎవరి మహిమ ఎవరికి ఇచ్చాడు? Whose glory? ఎవరి మహిమ అండి? The glory of Jesus యేసుక్రీస్తు యొక్క మహిమ has been given to ఎవరికి ఇవ్వబడింది? how many of you have the glory of Jesus? యేసు యొక్క మహిమను ఎంతమంది కలిగి ఉన్నారు? Now, if that is true, అదే సత్యమైతే, if you truly believe that, అది నువ్వు నిజంగా నమ్ముతూ how ఉన్నట్లయితే, can you say you have the glory of Jesus మరి యేసు యొక్క మహిమను నువ్వు కలిగి ఉన్నావని చెప్పి and then you are still depressed? ఇంకా నువ్వు ఎలా కృంగిపోగలవు? How can you say you have the glory of Jesus? యేసు యొక్క మహిమను కలిగి ఉన్నానని నువ్వు చెప్తూ, Listen very carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. Not the glory of a king, రాజు యొక్క మహిమ కాదండి. not the glory of a wealthy man, ఒక సంపన్నుని యొక్క మహిమ కాదు. not the glory of a prime minister or a president, ఒక ప్రధానియో ముఖ్యమంత్రియో యొక్క మహిమ కాదు. not the glory of a mighty man or woman of God. లేక ఒక బలవంతులైనటువంటి దైవజనుల యొక్క మహిమ కాదండి. What kind of glory has been given to you? ఎలాంటి మహిమ నీకు ఇవ్వబడి ఉన్నది? Whose glory? ఎవరి మహిమ అండి? Whose glory? ఎవరి మహిమ చెప్పండి? The glory of God or the glory of Jesus? యేసు యొక్క మహిమ లేక దేవుని యొక్క మహిమ? Now the question is this, do you believe that? ప్రశ్న ఏంటంటే అది నువ్వు నిజంగా నమ్ముతున్నావా? See, that's the question. అదే ప్రశ్న I ఏంటంటే, know the Bible says that. బైబిల్ గ్రంథం అలా చెప్తుందని నాకు తెలుసు. Question is, what do you say? అయితే నువ్వేమంటున్నావు అసలు? అది ప్రశ్న. Turn to your neighbor and say, wake up. మీ ప్రక్కవార్త చెప్పండి, మేలుకో అని చెప్పండి. But don't think you are going to disturb somebody. కానీ మీరు ఒకరిని అభ్యంతరపరుస్తున్నారేమో అని Listen to అనుకోకండి. me very carefully today. ఈ దినం జాగ్రత్తగా వాక్యాన్ని వినండి. What I am preaching, నేను ఏదైతే బోధిస్తున్నానో it will change your life and destiny forever. అది మీ జీవితాన్ని నిత్యత్వమునకు మీ గమ్యస్థానాన్ని మారుస్తూ ఉన్నది. హల్లెలూయా. I am guaranteeing you
నేను నిశ్చయముగా మీతో This చెప్తున్నాను. word that I'm preaching today, ఈ దినము నేను ప్రసంగిస్తున్న ఈ by the వర్తమానము authority of the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యపు అధికారముతో it can change your destiny forever. నీ గమ్యస్థానాన్ని నిత్యత్వమునకు It మార్చగలదు. will change the way you live forever. నువ్వు నిత్యత్వమునకు జీవించే శైలి మార్చబడుతూ ఉన్నది. Can I tell you something? మీకు ఒక విషయం చెప్పనా? You can get to a place where you will never have a prayer request ever in your life. మీ జీవితంలోనే ప్రార్థన విన్నపము లేని స్థితికి నువ్వు ఎదుగుతావు, వెళ్తావు. ఆమేన్. How can you have a prayer request when you share the glory of Jesus? యేసు యొక్క మహిమను నువ్వు కలిగి ఉన్నప్పుడు ఎలా నువ్వు ప్రార్థన విన్నపాన్ని కలిగి ఉండగలవు? I know this is hard. Don't worry. I'll still pray for all the prayer requests. ప్రార్థన విన్నపాల కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను. ప్రార్థన చేయను అనట్లేదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, విడుదల అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? కేవలం ప్రార్థన నుంచి కాదు, వాక్యము సత్యము నుంచి విడుదల వస్తుంది. ఆమేన్. సత్యము నుంచి విడుదల వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ద ట్రూత్ దట్ సెట్స్ యు ఫ్రీ. ఆ సత్యమే మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తూ ఉన్నది. It is the truth that will change your life. ఆ సత్యమే మీ జీవితాల్ని మారుస్తూ ఉన్నది. It is the truth that will change your destiny forever. ఆ సత్యమే మీ గమ్యస్థానాన్ని నిత్యత్వమునకు మారుస్తూ ఉన్నది. And it won't stop with you. It will go on from you to your children, and your children's children will be blessed. అది నీతోనే ఆపదండి, నీ సంతతితోనూ నీ పిల్లల్ని ఆశీర్వదిస్తూ అది కొనసాగుతూ ఉన్నది. When it comes to prayer, ప్రార్థన విషయంలోనికి I వచ్చినప్పుడు don't want to be a prayer project for another person. మరి వేరే వ్యక్తికి ఇది ఒక ప్రార్థన అంశముగా ప్రాజెక్ట్ గా ఉండకూడదు. No, I want to be the person praying for other prayer projects. మరి ఇతర ప్రార్థన అంశాల కొరకు ప్రార్థించే వ్యక్తిగా నేను ఉండాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Come on, say hallelujah. హల్లెలూయా. Say it with boldness. Say hallelujah. ధైర్యముతో చెప్పండి Say హల్లెలూయా. this. Say, I will not be a prayer project. నేను ఒక ప్రార్థన ప్రాజెక్ట్ గా ఉండను. Say, I refuse నేను దాన్ని to తిరస్కరిస్తున్నాను. be a prayer project నేను ఒక ప్రార్థన ప్రాజెక్ట్ for the rest of my life. నా చేసే జీవితం అంతయు I have been given నాకు ఇవ్వబడి ఉన్నది the glory of Jesus. యేసు యొక్క మహిమ. I live in that glory. నేను ఆ మహిమలో I జీవిస్తాను. function in that glory. ఆ మహిమలో నేను పని I చేస్తాను. rest in that glory. ఆ మహిమలో నేను విశ్రాంతి I think పొందుతాను. in that glory. ఆ మహిమలో నేను I జీవిస్తాను. speak in that glory. ఆ మహిమలో నేను మాట్లాడతాను. I break chains in that glory. ఆ మహిమలో సంఖ్యలను విరగొడుతూ ఉన్నాను. Everything I do, నేను చేసే ప్రతిదీ I do it by the glory of God. దేవుని మహిమతో నేను అది Come on, చేస్తాను. give a loud clap offering unto Jesus. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ యేసు నామాన్ని ఘనపరుద్దాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Somebody's chains break right now. ఒకరి సంఖ్యలు విరగొట్టబడుతున్నాయి. Somebody's getting delivered right now. ఒకరు విడుదలను పొందుతున్నారు. Somebody's getting set free right now. ఇప్పుడు ఒకరు విమోచింపబడి You will విడుదల go home and పొందుతున్నారు. you will see those chains have broken over your life. మీరు ఇంటికి వెళ్ళి మీ జీవితంలో ఆ సంఖ్యలు That విరగొట్టబడడం depression is falling off of your life. మీ జీవితంలో నుండి ఆ నిరాశ నిస్పృహ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నది. Every form of depression, ప్రతి విధమైన కృంగిపోవుట, every form of negativity, ప్రతి విధమైన ప్రతికూలత right now in the name of Jesus, ఇప్పుడే యేసు నామములో I take authority over that spirit. ఆ ఆత్మ పైన నేను అధికారం తీసుకుంటున్నాను. Nobody shall suffer with depression. ఏ ఒక్కరు కూడా కృంగిపోవుటతో I బాధపడదు. curse that depression to its very roots. ఆ యొక్క కృంగిపోవుటను వేర్లలో నుండి నేను I తీసివేస్తున్నాను. declare the joy of the Lord in your life. నీ జీవితంలో యెహోవా అందలి ఆనందము నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను. You will live in peace. నువ్వు ఆ యొక్క సమాధానంలో You will live జీవిస్తావు. in joy. ఆనందంలో జీవిస్తావు. The joy of the Lord shall be your strength. యెహోవా యందలి ఆనందము మీ బలముగా ఉండును గాక. Come on, somebody say amen. ఆమేన్ చెప్పండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Say the joy of the Lord The joy of the is Lord my strength. is my strength. I am strong. I am strong. I am full of joy. I am full of joy. No depression. No depression. No sadness. No sadness. No bad news No bad news can touch my life. can touch my life. I repel bad news. I repel bad I news. repel sickness. I repel sickness. I repel depression. I repel depression. I repel negativity. I repel negativity. I prosper in life I prosper in my life by the glory of God. by the glory of God. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. And amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. దేవుని నామమునకు స్తుతి కలుగును గాక. Just write these two verses. Pastor Arpit already preached on this. But the fact that you are a new creation, 2 Corinthians 5:17. కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 5వ అధ్యాయం 17వ వచనం, మీరు నూతన సృష్టి అయి ఉన్నారని వాస్తవము. 21 verse 21 says you are made the righteousness of God.
మరి 21వ వచనంలో నువ్వు దేవుని నీతిగా చేయబడి ఉన్నావు. You are already a new creation. నువ్వు నూతన సృష్టి అయి ఉన్నావు. You are already the righteousness of God. నువ్వు దేవుని నీతిగా ఉన్నావు. Somebody say, I'm a new creation. నేను నూతన సృష్టిని. I am the righteousness of God. I am the righteousness of God. I am reconciled to God. I am reconciled to God. My relationship with God is perfect. My relationship with God is perfect. I have been justified. I have been justified. And I have right now the glory of Jesus himself. Of Jesus himself. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God. దేవుని నామమునకే స్తుతి కలుగును గాక. Amen. Amen. Now very quickly, మరి త్వరగా we saw in Ephesians 2:8 ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2:8లో చూసాం. These kinds of promises, ఇలాంటి వాగ్దానాలు, this new reality about our life, మన జీవితంను గురించిన నూతనమైన these సత్యము, promises are given by grace but we receive by faith. ఈ వాగ్దానాలన్నీ దేవుని కృప ద్వారా మనకు అనుగ్రహింపబడినను విశ్వాసముతో మనం స్వీకరిస్తూ ఉన్నాం. Now I really want you to get this. ఈ విషయాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. It says, for by grace you have been saved through faith. విశ్వాసము ద్వారా కృప చేతనే మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారు. In the book of John chapter 1 and verse 17, యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయం 17వ వచనం, the Bible says, బైబిల్ for the సెలవిస్తున్నది, law was given by Moses but grace and truth came through Jesus Christ. ధర్మశాస్త్రం మోషే ద్వారా అనుగ్రహింపబడెను, కృపయు సత్యము యేసుక్రీస్తు ద్వారా కలిగెను. Another version says Jesus came full of grace and truth. యేసుక్రీస్తు కృప సత్య సంపూర్ణుడిగా వచ్చి ఉన్నాడు. Jesus is the grace of God. యేసే దేవుని యొక్క కృప అయి ఉన్నాడు. Jesus is grace made manifest. యేసు కృప బయలుపాటై ఉన్నాడు. When Jesus came on the earth, యేసుక్రీస్తు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు, that's when people began to experience the grace of God like never before. అప్పుడే దేవుని యొక్క కృపను మునుపటి కంటే అధికంగా వారు అనుభవించగలిగారు. Now get this. ఈ విషయాన్ని Go అర్థం back to చేసుకోండి. Ephesians 2:8. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 8వ Let's put it వచనం on the screen. స్క్రీన్ మీద ఉంచండి. Now, what does it say? For by All right. Now, John 1:17 says that Jesus full of grace and truth. యేసుక్రీస్తు కృపా సత్య సంపూర్ణుడని యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయం 17వ వచనంలో And I చూస్తాం. said Jesus himself is grace. యేసుక్రీస్తు తానే కృప అయి ఉన్నాడు. So let's read this verse again. మరి ఈ మాట చదువుదాం. For by Jesus you have been saved. మీరు యేసు చేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు. Are you getting it? అర్థమవుతుందండి? For by who? ఎవరి ద్వారా For by రక్షింపబడ్డారు? who? See, Jesus should always be front and center. యేసుక్రీస్తు ఎల్లప్పుడూ ముందుగా కేంద్రీకృతమై ఉండాలి. Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. యేసే ప్రభులకు ప్రభువును రాజులకు రాజునై ఉన్నాడు. So we understand, for by Jesus you have been saved. యేసు చేతనే మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారు. And everyone understands that because Jesus is grace that died on the cross for you and for me. మరి యేసుక్రీస్తు కృపై కల్వరి సిలువలో నీ కొరకు నా కొరకు చనిపోయి ఉన్నాడు. Now, not only that, అంత మాత్రమే కాదు, but the Bible also says something else about Jesus. బైబిల్ గ్రంథం యేసుక్రీస్తుని గురించి మరో మాట In చెప్పుచున్నది. Hebrews chapter 12, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము, the Bible says, బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉన్నది. in verse 1, he talks about the great cloud of witnesses that are witnessing us run the race. మనము ఆ యొక్క మన పరుగు పందెంలో మనం పరిగెత్తుతూ ఉన్నప్పుడు గొప్ప సాక్షి సమూహము మేఘముల వలె మనల్ని ఆవరించి ఉన్నదని చెప్పుచున్నాడు. This race that we are running in life, possessing the promises of God. మన జీవితంలో మనము పరిగెత్తుచున్న ఆ యొక్క పందెంలో దేవుని యొక్క వాగ్దానములు కలిగి ఉంటున్నాం. Now, when he's talking about running this race, ఆయన ఈ యొక్క పరుగు పందెమును గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, let's pick up with the last sentence here. He says, let us run with endurance the race God has set before us. మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తుదుము. Verse 2. 2వ వచనము, Then he says, we do this. In other words, we run this race. We live this life by keeping our eyes on Jesus. మన కనులను యేసు వైపు, మన దృష్టి యేసు వైపు ఉంచి పరుగు పందెంలో మనం పరిగెత్తుతూ So ఉన్నాం. we're living this life of faith by keeping our eyes on Jesus. మన యొక్క దృష్టిని, మన కనులను యేసు మీద పెట్టి మనం మీ పరుగు పందెంలో పరిగెత్తుతూ ఉన్నాం. Now look at what it says about Jesus. యేసుని గురించి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి. The champion ఆయన వీరుడై ఉన్నాడు, who initiates and perfects our faith. మన విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడై ఉన్నాడు. The King James says, who is the author and the finisher of our faith. మన విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని ముగించువాడని కింగ్ జేమ్స్ లో అంటున్నాడు. So how many of you have faith? ఎంతమందికి విశ్వాసం ఉందండి? Okay, you know what the Bible is saying? బైబిల్ ఏం
చెప్తున్నా It's తెలుసా? letting you know the faith that you have. మీరు కలిగి ఉన్న ఆ విశ్వాసము, Jesus is the author of that faith. మరి ఆ విశ్వాసమునకు కర్త యేసుక్రీస్తు అయి ఉన్నాడు, He is దేవుడై the ఉన్నాడు. source of that faith. ఆ విశ్వాసమునకు ఆయనే మూలాధారమై ఉన్నాడు. Jesus is the word of God. యేసుక్రీస్తే దేవుని వాక్యమై ఉన్నాడు. So from that book, from that word, he is the author of the faith that you have. కాబట్టి ఆ పుస్తకంలో నుండి ఆ విశ్వాసమునకు ఆయన కర్త అయి ఉన్నాడు. Man, get this today. He is not only the author. ఆయన కేవలం కర్త మాత్రమే The కాదు, Bible says he is the finisher of that faith. ఆ విశ్వాసమునకు ఆయన ముగించువాడై ఉన్నాడు. That means even the faith that you live by. మీరు ఏ విశ్వాసముతో అయితే జీవించుచున్నారో, You're not trying to manufacture faith. మీరు విశ్వాసమును ఉత్పత్తి చేయడానికి See, ప్రయత్నించట్లేదు. sometimes even when I'm praying for people, నేను ప్రజల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు కూడా they try to manufacture something. వారు ఏదో ఉత్పత్తి చేయటకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. I receive. See, you don't have to do anything like that. అలా చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. There is nothing to manufacture. మీరు ఉత్పత్తి చేయాల్సినది ఏమీ లేదు. You did not have to manufacture anything to be saved. రక్షింపబడుటకు మీరు తయారు చేయాల్సింది ఏమీ లేదండి. You believed in your heart and you simply spoke few words. మీరు హృదయంలో విశ్వసించి నోటితో కొన్ని మాటలు పలికారు. The greatest miracle happened in your life. You got saved. మీ జీవితంలో గొప్ప అద్భుతం జరిగింది, మీరు రక్షింపబడ్డారు. Now, was that hard work? అది కష్టతరమైన పని అండి. Talk to me. నాతో మాట్లాడండి. It was not hard work. అది కష్టతరమైన Now, పని I want కాదు. you to get this. ఈ విషయాన్ని మీరు అర్థం Somehow చేసుకోవాలి. the devil has convinced us that being saved is easy, but being healed is hard. మరి ఏదో విధంగా అపవాది మనల్ని ఒప్పింప చేస్తున్నాడు. రక్షింపబడడం తేలికే, సులువే, కానీ స్వస్థత పొందుకోవడం చాలా కష్టతరమండి అన్నట్టుగా. Being saved is easy, but becoming wealthy or receiving the promise, other promises of God, receiving the Holy Spirit, these things they are hard, pastor. రక్షింపబడడం చాలా సులువే, కానీ పరిశుద్ధాత్మ వరం పొందుకోవాలంటే చాలా కష్టమండి పాస్టర్ గారు. Somebody say they are not hard. అది కష్టతరం కాదని Say it's చెప్పండి. very easy. అది చాలా తేలికని Say it's చెప్పండి. very easy. అది చాలా సులువు I'll అని show చెప్పండి. you why it is so easy. అది ఎందుకు చాలా సులువు నేను చెప్తాను. Jesus is grace. యేసుక్రీస్తు కృప అయి ఉన్నాడు. So you are looking at Jesus. మీరు యేసు వైపు చూస్తున్నారు. Not only is he grace, ఆయన కృప వైపు ఆయన కృప అయి ఉండడం మాత్రమే కాదు, but he says now he's the author and finisher of your faith. మీ విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడై ఉన్నాడు. So growing in faith కాబట్టి మీరు విశ్వాసంలో ఎదుగుతూ is a ఉన్నప్పుడు matter of you looking at Jesus. మీరు యేసు వైపు చూడడం మీ పని. Is a matter. Now when I'm talking about looking at Jesus, యేసు వైపు చూడడం అంటే I'm not asking you to look at the image of Jesus that's a poor servant on the streets. మరి వీధుల్లో ఒక పేద భిక్షకాని వలె ఉన్న ఫోటో వైపు చూడడం కాదండి. Look at యేసును అలా Jesus. చూడకండి. The Bible called him a champion. మరి బైబిల్ సెలవిస్తుంది ఆయన వీరుడని చెప్పుచున్నది. Somebody call him champion. ఆయన Say ఛాంపియన్. Jesus is my champion. యేసు నా వీరుడై ఉన్నాడు. Now who is a champion? ఛాంపియన్ అంటే A ఎవరండి? champion is somebody that overcomes every obstacle in his life. ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో ప్రతి ఆటంకాన్ని జయించిన వాడే గొప్ప వీరుడై ఉన్నాడు. So Jesus is the source of grace in my life. నా జీవితంలో కృపకు ఆధారం యేసై ఉన్నాడు. But he's also the source of my faith in my life. నా జీవితంలో ఉన్న విశ్వాసమునకు కూడా ఆయన మూల ఆధారకుడై Now ఉన్నాడు. go back to Ephesians 2:8. తిరిగి ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక Now 2:8 get this revelation. ఈ ప్రత్యక్షతను మీరు పొందుకోనండి. Ephesians 2:8. ఎఫెసీ 2:8. The Bible, for by Jesus you have been saved through Jesus and not of yourself. యేసు చేతనే మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారు, ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు, యేసుక్రీస్తు వలననే. I got this at 5 a.m. this morning. ఈ ఉదయకాల సమయం 5 గంటలకి నాకు I ఈ feel the ప్రత్యక్షత fire వచ్చింది. still in my heart for concerning this. మరి దీని గురించి ఇంకనూ అగ్ని నాలో I pray మండుచున్నది. you get this today. మీరు కూడా ఇది పొందుకోవాలని కోరుతున్నాను. Look unto Jesus today. ఈ దినం యేసు వైపు మీరు చూడండి. He is the author of not grace, but not only grace, but the author of faith. ఆయన కృపకు మాత్రమే కర్త కాదు, మీ విశ్వాసమునకు కూడా ఆయన కర్త అయి ఉన్నాడు. You are by grace, by Jesus you have been saved. మీరు కృప ద్వారా అనగా యేసు ద్వారా మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారు. And it is through Jesus you are saved. యేసు ద్వారానే మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారు. Everything in your life can be possessed through Jesus. మీ జీవితంలో ప్రతిది కూడా యేసు ద్వారా మీరు కలిగి ఉండగలరు. And what does Jesus represent? యేసుక్రీస్తు దేనికి ప్రతినిధిగా The ఉన్నాడు? finished work. మరి ముగింపబడిన కార్యమునకు, Not the work that is happening. జరుగుచున్న కార్యము కొరకు కాదు, It is the finished work of Jesus. యేసుక్రీస్తు యొక్క ముగింపబడిన పని. Somebody say the finished work.
ముగించిన కార్యము. Now all you do is look unto Jesus. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిందల్లా యేసు వైపు చూడడం Now మాత్రమే. when you look unto Jesus, యేసు వైపు మీరు చూచినప్పుడు the Bible lets us know బైబిల్ మనకు తెలియజేస్తుంది everything now becomes possible. ఇప్పుడు సమస్తము సాధ్యమే. That's why Jesus came on the scene and he says, it's not hard. He says, to him that believeth, he says, all things are possible. అందుకనే నమ్మిన వానికి సమస్తము సాధ్యమే, ఇది కష్టతరమైనది కాదంటున్నాడు. Hallelujah. ఆమేన్. He said, all things are possible. మరి సమస్తము సాధ్యమే అంటూ He ఉన్నాడు. did not simply say salvation is possible. రక్షణ సాధ్యమని అంత మాత్రమే అనలేదు. He's saying salvation is possible. రక్షణ సాధ్యమే, Healing is possible. స్వస్థత సాధ్యమే, Deliverance is possible. విడుదల సాధ్యమే, Prosperity is possible. ఆర్థిక వర్ధిల్లుట An సాధ్యమే, overcoming victorious life is possible. అత్యధికమైన విజయం కలిగిన జీవితము Come on, put your సాధ్యమే. hands together and thank Jesus for that kind of life. అలాంటి జీవితం అనుగ్రహించిన యేసుకు చప్పట్లు కొడుతూ ఆయనకు స్తుతి చెల్లిద్దాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. So for by Jesus you have been saved through Jesus. యేసు క్రీస్తు ద్వారా మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారు. Remember, Jesus is the answer for everything in your life. నీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి సమస్యకు యేసే జవాబై I ఉన్నాడు. don't know what kind of problem you are facing today, ఈ దినం ఎలాంటి సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నావో నాకు తెలియదు. but I want to let you know that Jesus is the answer for that problem. ఆ సమస్యకు యేసే జవాబై ఉన్నాడు. Jesus is the promise for every situation. ప్రతి పరిస్థితికి యేసే జవాబై ఉన్నాడు. Go with me to Colossians. I'll close with this. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రికలకు వెళ్దాం. Very quickly, Colossians chapter 1. మొదటి అధ్యాయము Colossians chapter 1 and starting from verse 15. 15వ వచనం నుండి. The Bible, this is talking about Jesus. యేసు క్రీస్తుని గురించి The మాట్లాడుతున్నారు. Bible says he is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. అదృశ్య దేవుని స్వరూపమై సర్వ సృష్టికి ఆది సంభూతుడై ఉన్నాడని యేసుని గురించి అక్కడ మనం తెలుసుకుంటున్నాం. Verse 16. 16వ వచనం. For by him all things were created that were in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things, somebody say all things. All things. All things were created through him and for him. సమస్తము ఆయన మూలముగా ఆయన కొరకు సృష్టింపబడి ఉన్నవి. He is the center of everything. ఆయన సమస్తమునకు మూల ఆధారికుడై ఉన్నాడు. He is the reason for all the promises. సమస్త వాగ్దానములకు ఆయనే కారకుడై He ఉన్నాడు. is the reason that you can have a blessed life. నువ్వు ఆశీర్వదింపబడిన జీవితం కలిగి ఉండుటకు He ఆయనే is the కారకుడై reason you ఉన్నాడు. can have a delivered life. విడుదల పొందిన జీవితం కలిగి ఉండుటకు ఆయనే కారకుడై He is ఉన్నాడు. the reason you can be set free today. ఈ దినమును స్వతంత్రుడుగా ఉండుటకు ఆయనే కారకుడై He is the ఉన్నాడు. reason your finances can change today. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మార్చబడుటకు ఆయనే కారకుడు. He is the reason your bodies can change right now as I'm preaching. నేను వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉండగా మీ శరీరాలు మార్చబడుటకు ఆయనే కారకుడు. He is the reason your situations in life can change right నీ now. జీవితంలో పరిస్థితులు మార్చబడుటకు ఆయనే కారకుడై ఉన్నాడు. The Bible says బైబిల్ సెలవిస్తుంది all things were created through him. సమస్తము ఆయన ద్వారానే సృష్టింపబడి ఉన్నవి. And all things were created for him. సమస్తము ఆయన కొరకే సృష్టింపబడి ఉన్నవి. That's why we look unto Jesus, అందుకనే మనం యేసు వైపు the చూస్తున్నాం. author of grace ఆ కృపకు కర్త అయి ఉన్నాడు. and the author of faith in our life. మన జీవితంలో ఉన్న విశ్వాసమునకు ఆయనే కర్త అయి He ఉన్నాడు. makes life easy. ఆయన జీవితమును చాలా సులువుగా He చేస్తున్నాడు. makes life simple. ఆయన జీవితమును చాలా తేలికగా సామాన్యతగా చేస్తూ ఉన్నాడు. This is your new reality. ఓ ఇది మీ యొక్క నూతనమైన సత్యమండి. He gives you the gift ఆయన మీకు వరమునిస్తూ and ఉన్నాడు. he gives you the ability to enjoy the gift. ఆ వరములో ఆనందించుటకు సామర్థ్యతను కూడా ఆయన మీకు ఇస్తూ ఉన్నాడు. Every good and perfect thing comes from him. ప్రతి పరిపూర్ణమైన మంచి ఇవి ఆయన యొద్ద నుండే నీకు కలుగుతూ ఉన్నది. Verse 17. 17వ వచనము. And he is before all things and in him all things consist. ఆయన అన్నిటికంటే ముందుగా ఉన్నవాడు, ఆయనే సమస్తమునకు ఆధారభూతుడు. And he is the head of the body, ఆయన శరీరమునకు శిరసై ఉన్నాడు, the church, అనగా సంఘమునకు. who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. మృతుల నుండి లేచుటలో ఆది సంభూతుడై ఉన్నాడు, ఆయన సమస్తమునకు ఆది అయి ఉన్నాడు. Hallelujah. Amen. I said hallelujah. హల్లెలూయా. So this God Jesus, ఈ దేవుడు యేసుక్రీస్తు, through him all things were created, ఆయన ద్వారా సమస్తము సృష్టింపబడి ఉన్నవి. for him all things were created. సమస్తము ఆయన కొరకే సృష్టింపబడి He ఉన్నవి. is the point of grace. ఆయనే కృపకు ఆధారభూతుడై ఉన్నాడు. He is the author of faith. ఆయనే విశ్వాసమునకు కర్త అయి ఉన్నాడు. And he has reconciled you to himself ఆయన మనల్ని తనకు తానే సమాధాన పరుచుకొని ఉన్నాడు. to such a degree
ఎంత మట్టుకంటే that he has become our head ఆయనే మనకు శిరస్సు అయి ఉన్నాడు, and we are his body. మనము ఆయన శరీరమై ఉన్నాము. See, the head cannot have a different glory from the body. చూడండి, శిరస్సు శరీరము కంటే ఎక్కువ వ్యత్యాసమైన మహిమను కలిగి ఉండలేదు. You are in union with God. ఎందుకనగా మీరు దేవునితో ఏకమై ఉన్నారు. The same glory on Jesus is on you. యేసుక్రీస్తు మీద ఏ మహిమ అయితే ఉన్నదో ఆ మహిమ నీ మీద The ప్రకాశిస్తుంది. life that he is enjoying right now ఆయన ఇప్పుడు ఆనందిస్తున్న ఆ జీవితము is the life that you can receive right now. నీవు కూడా అదే జీవితం స్వీకరించగలవు. That kind of overcoming life, ఆ యొక్క పొంగి పొర్లుతున్న అత్యధిక విజయంలో ఉన్న that kind of victorious life, ఆ యొక్క విజయవంతమైన జీవితాన్ని కలిగి the ఉండగలవు. same glory, ఆ మహిమనే, same authority, అదే అధికారము, same identity. అదే గుర్తింపు. And we have been given the name of Jesus, మనకు యేసు నామము పెట్టుబడి ఉన్నది. the name that is above every name. అన్ని నామముల కన్నా పై నామము. Hallelujah. Hallelujah. At that name, ఆ పేరట every knee shall bow. ప్రతి మోకాలు At వంగుతుంది. that name, ఆ నామము ఎదుట every demonic spirit crumbles. ప్రతి దయ్యములు At వణికిపోతున్నాయి. that name, ఆ పేరు we ఎదుట resist the devil, మనం అపవాదిని and every ఎదురిస్తున్నాం. devil flees from your life today. ప్రతి అపవాది దురాత్మ మీ జీవితంలో Come on, stand to your feet today. ఈ సమయంలో అందరం లేచి నిలబడదాం. Receive the blessing of the Lord upon your life. ప్రభు యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని మీ జీవితంలో The పొందుకోండి. glory of the Lord is in this place. ఓ ప్రభు యొక్క మహిమ ఈ స్థలంలో The ఉన్నది. presence of the Lord is in this place. ప్రభు యొక్క సన్నిధి ఈ స్థలంలో ఉన్నది. Receive a touch from God. దేవుని యొద్ద నుండి తాకిడి పొందుకోండి. Receive a touch from God. దేవుని యొద్ద నుండి తాకిడి Lift your పొందుకోండి. hands to heaven అందరం ఆకాశం వైపు in చేతులు the mighty ఎత్తుదాం. name of Jesus. యేసు శక్తిగల I నామములో pray for every person ప్రతి వ్యక్తి కొరకు under the ప్రార్థిస్తున్నాను. sound of my voice. నా స్వరం క్రింద ఉన్న వారికి Today you receive. ఈ దినం మీరు స్వీకరించండి. Today you walk in fresh grace. ఈ దినము తాజా కృపలో మీరు నడుచుదురుగాక. From this day forward, ఈ దినము మొదలుకొని defeat has no right in your life. ఓటమికి మీ జీవితంలో హక్కు లేదు. You are no longer the address for defeat. మీరు ఎంత మాత్రమునకు ఓటమికి చిరునామా You కాదు. abide in victory. మీరు విజయంలో నివసిస్తున్నారు. Greater is he that is in you మీలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు than he that is in the world. ఈ లోకంలో ఉన్నవాని కంటే You can do all things through Christ. మీరు క్రీస్తు ద్వారా సమస్తము You're చేయగలరు. empowered by the Holy Ghost. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మీరు శక్తివంతులు The ఉన్నారు. Lord is strong. మరి యెహోవా బలవంతుడై The ఉన్నాడు. Lord God is mighty in battle. మన దేవుడైన యెహోవా యుద్ధ భూమిలో You do not బలవంతుడై have to ఉన్నాడు. fight. మీరు పోరాడాల్సిన అవసరం He లేదు. has fought. ఆయన మీ పక్షంలో He యుద్ధం has gotten the చేస్తున్నాడు. victory. ఆయన మీకు విజయమునిచ్చి ఉన్నాడు. Even the grave has lost. ఓ సమాధి కూడా పట్టు విడిచిపెట్టింది. Life belongs to you. ఓ జీవము మీకు చెందినది. Zoe life belongs to ఓ you. నిత్య జీవము మీకు చెందినది. I declare that Zoe life goes through your body. ఆ నిత్య జీవము మీ శరీరం గుండా ప్రవహించును Be గాక. healed in Jesus' name. యేసు నామములో స్వస్థపరచబడండి. Every single body be healed in Jesus' name. ప్రతి శరీరము యేసు నామములో స్వస్థపరచబడును గాక. I declare in the name of Jesus. యేసు నామములో నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను. Every married couple ప్రతి వివాహితులైన వారు, that is believing for children, పిల్లల కొరకు చూస్తున్న వారు, I don't care what the doctors have said. వైద్యులు మీ గురించి ఏమి చెప్పినా In the పట్టించుకోకండి. mighty name of Jesus, యేసు శక్తిగల నామములో life is released. ఓ జీవము విడుదలవుతుంది. You are a fruitful woman. మీరు ఫలవంతమైన స్త్రీలు, You are a fruitful man. మరి ఫలవంతమైన పురుషులు. You will flourish. నువ్వు వర్ధిల్లుతావు. You will multiply. నువ్వు అభివృద్ధి చెందుతావు. Your children will call you blessed. నీ పిల్లలు నిన్ను ధన్యుడు అని In the పిలుస్తారు. name of Jesus, యేసు నామములో you are blessed of the Lord. నువ్వు ప్రభు చేత You will have a ఆశీర్వదించబడేవాడు. long life. నీకు దీర్ఘాయువు కలుగుతుంది. Grandchildren, మనమ సంతానము, great grandchildren గొప్ప మనమ are సంతానం your portion. నీ భాగమైంటున్నారు. Peace, సమాధానము, joy ఆనందము in your families. నీ కుటుంబంలో, Supernatural prosperity. అతీతమైన వర్ధిల్లుట, I declare supernatural prosperity. అతీతమైన వర్ధిల్లుటని ప్రకటిస్తున్నాను. Prosperity that will cause the world to envy you. మరి లోకము నిన్ను చూసినప్పుడు అసహించుకునే మరి Enter your season of the great harvest. ఆ గొప్ప పంట కాలంలోనికి మీరు ప్రవేశించండి. Enter your season of the great harvest. గొప్ప పంట కాలంలోనికి ప్రవేశించండి. It is not by might, బలముతో కాదు, it is not by power, శక్తి చేత కాదు, but by the Spirit of Almighty God. మరి సర్వశక్తిమంతుడైన May దేవుని God కృప ద్వారా perform a miracle in your life. దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుతం చేయును గాక. Be filled with the power of the Holy Ghost. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి ద్వారా In the name of Jesus, యేసు నామములో I declare నేను
నేను ప్రకటిస్తున్నాను every single person ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా from today, ఈ దినం మొదలు you will live a bold life, ఓ ధైర్యంగా మీరు a జీవించుదురు victorious life విజయవంతమైన జీవితం for the glory of God. దేవుని మహిమార్థమై No more defeat, ఎంత మాత్రమును ఓటమి లేదు no more sadness, ఎంత మాత్రమును బాధ లేదు no more prayer requests, ఎంత మాత్రం ప్రార్థన విన్నపాలు లేవు testimony after testimony, ఒక సాక్ష్యము తర్వాత మరో సాక్ష్యం testimony after testimony, ఒక సాక్ష్యం తర్వాత మరో సాక్ష్యం from one mountain top to another mountain top. ఒక పర్వతం నుండి మరో పర్వతం ఎత్తునకు No more valleys. ఎంత మాత్రం I declare no more valleys. ఎంత మాత్రం లోయలు లేవు No more valleys. ఎంత మాత్రం లోయలు లేవు Supernatural advancement. అతీతముగా ముందుకు Receive the grace to advance. ఓ కొనసాగుటకు కృపను పొందుకోండి Receive the grace to possess. మరి స్వాధీనపరచుకునే కృపను I పొందుకోండి declare in the name of Jesus, యేసు నామములో you ప్రకటిస్తున్నాను will possess what others have not. మరి ఇతరులు కలిగి లేనిది నువ్వు You will కలిగి ఉండండి. advance to places where others have had a hard time. మరి ఇతరులకు కష్టమైనది నువ్వు కలిగి ఉంటావు That's your portion. అది మీ భాగం అండి That is your portion. అది మీ భాగం In the అయింటున్నది name of Jesus, that is your portion. యేసు నామములో అది మీ భాగం In అయింటున్నది the name of Jesus, that is your portion. యేసు నామములో అది మీ భాగం In the అయింటున్నది name of Jesus, యేసు నామములో the name that is above every name. అన్ని నామముల కన్నా పైన Receive the promise of God. దేవుని వాగ్దానమును Receive స్వీకరించండి manifestation in your life. మీ జీవితంలో బయలుపాటును పొందుకోండి Receive it right now. ఇప్పుడే దానిని No పొందుకోండి more begging. ఇంకెంత మాత్రం Just say, Lord, I receive. ప్రభువా నేను I స్వీకరిస్తున్నాను receive చెప్పండి. by faith. ప్రభువా నేను విశ్వాసంతో I receive by స్వీకరిస్తున్నాను. faith. విశ్వాసంతో I'm entering a స్వీకరిస్తున్నాను new level. నేను నూతన స్థాయిలోనికి వెళ్తున్నాను I'm taking possession of new territories. మరి నూతన స్థాయిలో That's my portion. అది నా భాగమైంటున్నది In Jesus' name. యేసు నామములో I hope you were blessed by the word today. Be sure to subscribe and share this with your family and friends. If you'd like to sow into this ministry, the details are provided in the description. For more information on how to reach us or contact us, do visit our website www.newcityhyd.in. I will see you again next time. Be blessed.